ඩඩ්ලිසිරිස් ඇවිල්ලා ඔයාට හොඳ ස්කිල් එකක් තියෙනවා ඔයත් එක්ක ඇවිල්ලා ක්ලාස් කරන්න බෑනේ. යම්කිසි මිනිස්සෙක්ට දියුණු වෙන්න නම් දැන් Tamanට තියෙන දේ ඇති කියලා හිතාගෙන ඉඳියොත් කවදාවත් එතන දියුණුවක් නැහැ. මේක මට මදි කියලා හිතන්න. මේ මිනිස්සු දැන් මේ යන්නේ අපි යන්නේ නිවන් දකින්න නෙමෙයි. අපි යන්නේ සල්ලි හොයන්න. හැබැයි මිනිස්සු පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජි එකනේ වෙනස්. ලෝකේ තියෙන ඕනම සල්ලිකාරයෙකුගේ තියෙන දේවල් දෙකයි. Tamanගේ පුද්ගලික ව්‍යාපාරයේ තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඔය දෙක විතරනේ තියෙන්නේ. දකුණු ආසියානු ඝර්ම කලාපීය නිවර්තන වැසිවනාන්තරවල වෙසෙන කුරුමිනියෙක්ගේ යටිබඩ ගැන ඌ ලියනවා එහෙම මෙන්න එච්චරක් විතර පොතක්. හැබැයි ඌ කවුරුත් කියවනවද? Hi everyone. අද අපි Infinity Think Tank program එක වෙනත්ම පැත්තකට අරන් යනවා. අපි ඔයගොල්ලන්ට sustainability ගැන කතා කරනවා, risk governance ගැන කතා කරනවා, Power BI, AI ගැන කතා කරනවා. හැබැයි අද අපි වෙනත්ම sector එකකට මේ podcast එක අද අපි ගෙනියනවා. ඉතින් අද අපි මේක ඇත්තටම financial freedom ගැන, intelligent finance ගැන, intelligent investment ගැන කතා කරන්න අපි දෙක guest කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි introduction එකක් දෙනවා නම් අපේ අද guest ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වොත් he is the CEO and founder of Senima Investing, the nation's first private stock market course provider, and a man whose personally success has inspired thousands. We are talking about Mr. Manusha Ranawaka. Hi Mr. Manusha, good to have you in Think Tank. So Manusha began his journey during 2009 and 2010 period, quietly building a substantial portfolio through disciplined long-term investing strategy that led him towards financial freedom, right? And at a remarkably young age. So that's something very inspiring for you all as well. So, but he didn't stop from there. Driven by a passion to uplift others, he founded the Senima School and launched Senima Investing YouTube channel in 2019 as well. Fast forward to today. Senima Investing have empowered student based exceeding 5,000 individuals and commands a combined social media following over 150,000 people. The proof of his methodology is in the market. Many of his early students have achieved financial independence as well. And some of the most well-known financial educators in the country were once in his classrooms as well. So Manusha's approach is built on rock-solid fundamentals. He holds a Bachelor of Science in Financial Special from University of Jawaharlal, and before building up Senima, he served in a senior leadership roles, including Chief Risk Officer for major business conglomerate, and worked as an external auditor, giving him deep expertise in financial reporting and risk management. So he's recognized as the Grand Master in cryptocurrency, holds significant real estate, and maintains a vast portfolio on the Colombo Stock Exchange. At a young age, Manusha Ranawaka committed to a bold vision to create 1 million investors in Sri Lanka and help make Sri Lanka great again. What a thought. So Manusha, welcome again. Right? So අද අපි ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මේ කතා කරන්න ඕනේ අපිට මේ Manusha දැන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ගොඩක් තිස්සේ ඉන්නනේ Manusha. ඒතකොට අපි හැමෝටම තියෙන තමයි ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් කියන එක නේද? එතකොට දැන් මේ අපි ටොපික් එක කතා කරන්න කලින් කතා කරොත් Manushaගේ ජර්නි එක ගැන. දැන් කලින් වර්ක් කරපු තැන ඉඳලා Manusha කොහොමද මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ප්ලෑන් කරේ, මොනවාද ට්‍රිගර් වුනේ කොහොමද කියලා. ඕකේ සර්, පළවෙනිට මම තැන්ක්ස් කරනවා මේක කතා කරනපු එක ගැන. මට පළවෙනිම දේ තමයි දැන් මම මේ දෙන රිප්ලයිස්. ඒ කියන්නේ හැම විටම ඒ කියන්නේ සත්‍යක් මිස අසත්‍යක් නොවන බවටත් මේ කතා කරන හැම දෙයක්ම කොච්චර සමාට ෆේන්ෆුල් වුණත් මේ කතා කරන හැම දෙයක්ම සත්‍යක්ම බවටත් මම මුලින්ම බොරොන්දු වෙනවා මේ ඩිස්කෂන් එකේ. සමහර මම දෙන රිප්ලයිස් පේන්ෆුල් වෙයි. හැබැයි මේ කතා කරන සියලුම දේවල් සත්‍යක් බවට මම පොරොන්දු වෙනවා. එතකොට අහපු ප්‍රශ්නේ මේ මුලින්ම කොහොමද මේක ස්ටාර්ට් කරේ කියන එකනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මේ ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් එක කලින් කරිය එකක් තිබ්බා. ඒ පැත්තට ඉඳලා මේ පැත්තට ස්විච් වෙන්න මොනවද ඔයාලට හිතුනේ? පළවෙනිම දේ තමයි මම ඒ කියන්නේ රැකියා කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම ඔඩිටින් එතනින් ගියාම accounting ශාස්ත්‍රයේ තමයි මම වැඩ කරේ. ඉතින් ඒ කාලේ ඉන්නකොට මට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි මේ ඒ කියන්නේ මේ අපි වැඩ කරනකොට දැන් අපි ඇත්තටම සමහරට ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් විදිහට අපි 85 ජොබ් එකක් කරනකොට අපි හිතනවා ලක්ෂරි එක කියන්නේ මේබී අපි විහිකල් එකක් ගන්න එක, අපි ගෙයක් හදාගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි ඒ කියන්නේ හැමදාම මේකට හිර වෙලා ඉවර වෙලා මේබී ලෝන්ස් ගෙවගෙවා එහෙම අපි ස්ටක් වෙලා සමහරට අපි මේවා කර ඉන්නවා. හැබැයි මම තේරුම් ගත්ත දේ තමයි රියල් ලක්ෂරි කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. රියල් ලක්ෂරි කියලා කියන්නේ මේක අහන ළමයින්ට මම කියන්නේ රියල් ලක්ෂරි කියලා කියන්නේ තමන් කැමති දේවල්
කැමති වෙලාවක කැමති මිනිස්සුත් එක්ක කරන්න තියෙන හැකියාව. එතකොට දැන් අපිට සමහර වෙලාවට ජොබ් එකක් කරනකොට මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි අපි කැමති දේවලුත් නෙමෙයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. අපිට කැමති වෙලාවක කරන්නත් බෑ. අපිට කැමති මිනිස්සුත් එක්ක කරන්නත් බෑ. ඒතර මම ඕක කල්පනා කර ඉඳියා. ඉතින් සහ මට තව තේරිච්ච දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ මම ජොබ් එක කරනකොට මට තේරුණා නෑ. මට මීට වඩා කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. මම නිතරම හිතපු දේ තමයි ඕකේ මම ජොබ් එක කරනකොට මට පුළුවන් ද තව මේකේ ඉන්න මුළු ටීම් එකේම වැඩ මට කොහොමද මම කරන්නේ අරගෙන හරිද එහෙම බැලුවා. එතකොට මට ටික ටික මම එහෙම එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනකොට මට හිතුණා නෑ මට මගේ බොස්ගේ වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා. හරිද මම එහෙම හිතන්නේ. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ඉන්නකොට මම බැලුවා කොහොමද මෙතනින් කොහොමද මාරු වෙලා මේ වගේ රෝල් එකක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ එතන වැඩ කර ඉන්නකොට ඉතින් මම එහෙම ජොබ් කීප් එක එහෙම හිතුවා. මට මීට වඩා ඉහළ දෙයක් මට කරන්න පුළුවන්. මීට වඩා මට කැපැසිටි තියෙනවා. මම නිතරම හිතුවා මම අන්ඩර් යුටිලයිස්. එතකොට අන්ඩර් යුටිලයිස් කියලා හිතලා ඉවර වෙලා මම නිතරම ඊට වඩා උඩ ලෙවල් එකක් ගැන හිතුවා. මේ මීට වඩා මට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මට මීට වඩා කැපැසිටි තියෙනවා. ඒතර ඇයි මම කරදර කර මනුස්සය කියන්නේ 8යි 5යි ඇතුළේ නෑ ග්‍රාමුවක් ඇතුළේ ජීවත් වෙන්න වැඩි දෙයක් නෑ. ඒක ඇතුලේ වුණත් මට ඊට වඩා කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා. ඊට පස්සේ කොහොමරි මම ඔහොම ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඔඩිටින් එකවුන්ටින් ඒ කියන්නේ විවිධාකාර මේවා කරලා ෆයිනලි මම වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ මේ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එක කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් චාමන් කෙනෙක් එක්ක මම ඩිරෙක්ට් වැඩ කරා. ඉතින් යත් එක්ක වැඩ කරන කාලේ මට ඊට පස්සේ හිතෙන්න ගත්තා මට මෙයාගේ ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කොහොමරි මම හිතුවා මේක මට හරියක් නෑ. මම මගේම ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකක් මම ඒ වෙනකොටත් හැබැයි ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා තිබ්බේ. මොකද මම ගොඩාක් ෆැසිනේටඩ් ඒ කියන්නේ මේ ඔය ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් එක ගැන මගේම කැපිටල් එකක් හදලා ඒකේ පොලියෙන් මට ජීවත් වෙන ලෙවල් එකට මම හදාගත්තොත් මට දැන් වා හිතන්න මම රැකියාවක් කරනවා. හරි මට ලක්ෂ 5ක් පඩියක් හම්බෙනවා. ඔය ලක්ෂ 5 මට කොහොමද මම ඉන්වෙස්ට් කරලා මට පොලිය විදිහට આવොත් මට නිකම්ම ඉන්න පුළුවන්. ඊටසේ මම කැමති දේවල් කැමති වෙලාවක කැමති මිනිස්සුත් එක්ක මට කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය ආතල් එක ගන්න කියන ඩ්‍රීම් එක තමයි මගේ තිබ්බේ. ඒක ෆලෝ කරගෙන යනකොට තමයි මට මේ ස්ටොක් මාකට් කියන දේවල් ඒ දේවල් මට ටික මම කරන්න ගත්තේ. ඉතින් ජොබ් එක කරන කාලෙදිත් මම ස්ටොක් මාකට් ඒ දේවල් මම ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඊට ඒක කරා මම ප්‍රැක්ටිස් කරා ටික ඒකේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හැදුවා. ෆයිනලි බිස්නස් හදලා එක විවිධාකාර ව්‍යාපාර කරලා තවත් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක වැඩි කරගෙන තමයි අවුරුදු සාමාන්‍යයෙන් 26 ඒ වගේ රේන්ජ් එකට එනකොට යම්කිසි මට රිටයර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටමට එනකොට රිටයර් වෙන්න පුළුවන්. මම චාටඩ් කරා. හැබැයි ෆයිනලි මම කාලයත් එක්ක ඒ කියන්නේ මම කල්පනා කරපුවා ෆයිනල් ලෙවල් එනකම්ම මම කරා එක්සෑම්ස්. එතකොට ඒ අවසාන කාලය වෙනකොට මට සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඉන්කම් එක චාටඩ් එකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්ට වඩා ඒ කාලේ තිබිච්ච ගොඩක් වැඩි. ඒතර මම තේරුම් ගත්තා නෑ මේක මීට වඩා ඉහළ එකක් මට තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා මම ඉතින් එහාට මේක නෙමෙයි මගේ පාත් එක කියන එක මම තේරුම් ගත්තා. මගේ බිස්නස් තමයි පාත් එක කියන එක ඒ විදිහට තමයි ආවේ. එතකොට දැන් මේ ඔය මනුෂ්‍ය කිව්ව පොඩි කතාවක් ඇතුලේ එකක් කියවුණා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරා මේ දේ කියන දේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපි කරන දෙයක් තමයි අපි දෙයක් එක පාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන දේ අපි ඔළුවේ තියනවානේ. දැන් අද ඉන්වෙස්ට් කරොත් හෙට සල්ලි හම්බ වෙනවා. හරිද? නැත්නම් අද සල්ලි දැම්මොත් ඔන්න මාසෙන් අපිට පෝසත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔය වගේ ඔළුවත් අපේ මිනිස්සු ගොඩක් එහෙම අතන නික්මන් සල්ලි අපි හරි කැමති එහෙම. ඉතින් මනුෂ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් ඔය ප්‍රැක්ටිස් කරා ඉගෙන ගත්තා කොහොමද තනියමද ඉගෙන ගත්තේ කොච්චර කාලයක් ඉගෙන ගත්තද ඔක ප්‍රැක්ටිකලි මේ පාවිච්චි කරන්න ගන්නකොට කොහොමද ඔයාලට තිබ්බ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් මාත් ඉගෙනීම කියන එක අපි හැමදාම කරන්න ඕන එකක්. ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් ඉර මම දැනටත් ඉගෙන ගන්නවා. අදටත් මට පුළුවන් තරම් මම ග්ලෝබලි තියෙන ගොඩාක් කෝසස් වලට මම පේ කරලා ජොයින් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඉගෙන ගන්නවා කියන එක අපිට එහෙම මේ නතර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්න තියෙන බෙස්ම ක්‍රමය තමයි. කියන්නේ බිස්නස් ඉගෙන ගන්නවා නම් තමන්ගේ ප්‍රධාන තමන් ආශය කරන 5 දිනක් තියෙන දැන් ඔයාලට කොටස් වෙනදපොළ ඉගෙන ගන්නවා. කොටස් වෙනදපොළ දැන් ඔයාලා ලක්ෂ 10ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. එතකොට ඔයා බලන්න ඕනේ කොහොමද මම කෝටි 5ක් 10ක් ඉන්වෙස්ට් කරපු කෙනෙක්ව මම මගේ සර්කල් එක ඇතුළට දාගන්නේ. දැන් මගේ පළවෙනිම මම වැඩිපුරම දැන් මගේ ටාගට් එක කොටස් වෙනදපොළෙන් ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් හදන එක නම් එතකොට කොහොමද මේ ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොලෙන් දැන් මගේ ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් හදන කෙනා ටාගට් එක මම කොහොමද කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය කරලා මට වඩා ගොඩක් උඩින් ඉන්න ටිකක් මගේ සර්කල් එක මගේ ප්‍රධාන ආශ්‍රය කරන 5 දෙනා ඇතුළේ දාගන්න. අපි accountantලා 5 දෙනෙක් ආශ්‍රය කරොත් අපි කවදා හරි accountant කෙනෙක් බවට තමයි පත් වෙන්නේ. ප්‍රධාන ආශ්‍රය කරලා. අපි investors 5 දෙනෙක් ආශ්‍රය කරොත් එහෙම
වේ. අපි සමහර විට එන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා පස් දෙනෙක් ආශ්‍රය කරොත් ඒ වගේ වේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මේකේ අපිට වඩා ඉහළින් ඉන්න. දැන් වා හිතන්න ඔයා ගිහින් ඔයා කෝටි 5ක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ඇදුවා. අපි බලන්න ඕනේ කෝටි 50ක එකක් හදපු කෙනෙක්ව ආශ්‍රය කරන. දැන් මම දැන් උත්සාහ කරන්නේ ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් ඊටාම ඉහළ මට්ටමේ කට්ටියකින් කොහොමද මෙයාලව කෙනෙක් කරගෙන මේ සර්කල් එකට දාගෙන කොහොමද ඒ දැනුම හදාගන්නේ. ඒක තමයි බෙස්ම මෙතඩ් එක. මොකද මේ කැපිටල් කියන කතන්දරේදී කොටස් වෙළඳපොළට උනත් ඕනම ව්‍යාපාරයක් කරන මිනිස්සුන්ගෙන් 95% විතර ෆේල්. ඕනම බිස්නස් එකක් කරන අය පොඩි බිස්නස් වැහෙනවා කියලා අහලා දැන් ඕනම බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කට්ටියගෙන් 95% විතර ෆේල් වෙනවා. ෆේල් වෙන හේතුව තමයි නිවැරදි නොලෙජ් එකක් නැහැ. එතකොට අපි YouTube එකේ බැලුවොත් ගොඩාක් තියෙන නොලෙජ් එක අපිට තියෙන නොලෙජ් එක වැරදි. ඒ වැරදි හින්දා තමයි ඒක වැරදි එක ප්‍රැක්ටිස් කරපු හින්දා තමයි 95ක් ෆේල් වෙන්නේ. හරි එක ප්‍රැක්ටිස් කරා ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ගැටලුව තියෙන්නේ. අර හරි නොලෙජ් එක හොයාගන්න දැන් අපි හිතනවා කොටස් වෙළඳපොළ ඉගෙන ගන්නවා නම් අපි ගිහිල්ලා යුනිවර්සිටි එකෙන් ගිහින් ඉගෙන ගත්තා නම් හරි. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම වැරද්ද. මොකද දැන් යුනිවර්සිටි එකේ ලෙක්චරර් කෙනෙක් එයා සමහර විට ෆයිනෑන්ස් උගන්වනවා වෙන්න පුළුවන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ මැනේජ්මන්ට් කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වනවා. හැබැයි කොටස් වෙළඳපොළට සල්ලි දාලා නැහැ. ඒතර එයාගේ තියෙන view එක world view එක මාර ඉම්පැක්ටිකල්. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ඒතර ඒ වගේ 5 දිනක් ආශ්‍රය කරා කියලා ඒක තේරුමක් එන්නේ. අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද? හරි කෝටි 50ක් දාපු කෙනෙක් මොකද්ද යාපු ජර්නි එක? එතකොට අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ගෙන් ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි ඒ සබ්ජෙක්ට් එක කරන කෙනෙක්ගෙන් ඕනේ ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්නම් වාලේ මං යුනිවර්සිටි එකේ ගිහින් ඉගෙන ගන්නවා කොටස් වෙළඳපොළ. මම බිස්නස් ඒකයි. තියරිත් සමහරට වැරදි. එතකොට එහෙම ඉගෙනගෙන වැඩක් එන්නේ. සමහරලාට එහෙම ඉගෙන ගත්ත හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාට මිනිස්සුන්ට ඒ කියන්නේ ඒ සාර්ථකත්වයට යන්න බැරි. මොකද ඒකට හරි නොලෙජ් එකක් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ආපු නොලෙජ් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හිතන දේවල් මොන හරි බුක් එකක් බලාගෙන කරනවා. සමහර දැන් අපි කියමු යුනිවර්සිටි එකේ ගත්තොත් ලෙක්චරර් කෙනෙක් ඒක උගන්වනවා සබ්ජෙක්ට් එක මේබි පෝර්ට්ෆෝලියෝ මැනේජ්මන්ට් උගන්වනවා. හැබැයි කොටස් වෙළඳපොළට ඔයා සල්ලි කීයක් තියනවද දාලා කියනවද ඇහුවා. ඒකට ලක්ෂ 2ක් 3ක්වත් දාලා නැහැ. ඒතර කොහොමද උගන්වන්නේ? ඉතින් යාත් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැතුව උගන්වනවා. හැබැයි බෙස්මතින් තම අර වගේ කෙනෙක් හෝ කීප දෙනෙක්ක සර්කල් එකට දාගන්න එක ඒක ත්‍රූ යන එක. එයාගේ ජර්නි එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද අපිටත් ඔලුවට ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ඒක පේ කරලා හරි වාට පුළුවන් නම් ඒ වගේ කට්ටියට ලං වෙන්න ඒක තමයි බෙස්ම ක්‍රමය. එතකොට මානවෂ දැන් අපිට තව තියෙන කතා කරන්න මේකක් තමයි මගේ ඔළුවේ තිබ්බ දැන් CSE ඇවිල්ලා කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් ඇවිල්ලා හරිම ස්ට්‍රක්චර්ඩ් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන එක හරි වොලටයිල් මාකට් එකක්. එතකොට මේකේ ඩිෆරන්සස් කොහොමද අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක අපි කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ? ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන අපි කොහොමද කැටගරි එකකින් අපි කොහොමද ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කරන්නේ? අර දැන් ඔක ඩයිවර්සිෆයි කරලා කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවානේ. එතකොට ස්ට්‍රක්චර්ඩ් මාකට් එකයි හයි වොලටයිල් මාකට් එක අපි කොහොමද රෙකග්නයිස් කරගෙන අපි මොන පැතිවලද හරියට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක. ඕකේ සාමාන්‍යයෙන් ඕකේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් අන්ස්ට්‍රක්චර්ඩ් කියලා අපිට බෙදනවට වඩා හොඳයි. ස්ටොක් මාකට් එක කියන එකේ දැන් අපි ගිහිල්ලා අපි කියමු අපි සන් ක්වික් කම්පැනි එකවත් දන්නවා මාත් දන්නවා. දැන් සන් ක්වික් කම්පැනි එක අපි ගිහිල්ලා සල්ලි ටිකක් දැම්මොත් සන් ක්වික් කම්පැනි තියෙන බිල්ඩින් එකක්. ඒත් සන් ක්වික් කම්පැනි තියෙන ලෑන්ඩ් එකක්. එතන ගියාම ඒකේ තියෙනවා ඉන්වෙන්ටරි. එතන අපි ගත්තම ඒකේ යම් කිසි වැඩ කරන පිරිසක් ඉන්නවා ප්‍රොෆිට් එකක් හදනවා. ඒකෙත් අපිට අල්ලන්න පුළුවන් අපිට දකින්න පුළුවන් දෙයක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඒකට අපිට වැලියු එකක් ඇසයින් කරන්න ලේසි. ඒතර ඒ වැලියු එක අනුව අපිට බයින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක සමහර වෙලාවට බොහෝ වෙලාවට 99%ක්ම තියෙන්නේ රෙපියුටේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඉහළයි කියලා සමහරට සල්ලි දානවා. සමහර ඒ වගේ යූස් කේසස් තියෙනවා. හැබැයි යූස් කේසස් තිබුණත් ඒ යූස් කේසස් එක්ක බැලුවම් පස්සේ ඒකේ තියෙන වැලියු එක ගොඩක් වැඩි. සමහර යූස් කේස් වලට අනුව අපි වැලියු කරොත් මේක වටින්නේ බිලියන් එකක් කියලා මාකට් එකේ සෙල් වෙනවා බිලියන් 100කට. ඒක කොටස් වෙළඳපොළට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඕක තමයි අර වොලටිලිටි එක තියෙන්නේ. රෙපියුටේෂන් එක යනවා ඒතර මිනිස්සු ගන්නවා. ඒ යම් කිසි දෙයක් ඉහළ යනවා කියලා හිතලා මිනිස්සු ගත්තොත් පහළ යනවා කියලා තේරිච්ච ගමන් ඒක විකුණනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ගන්නේ වැලියු එකක් බලලා නෙමෙයි. ඉහළ යනවා කියලා හිතලා ගත්තොත් පහළ යනවා කියලා හිතලා විකුණනවා. හැබැයි ඒක ඇතුලේ තියෙන ඔපචුනිටිස් සමහරට අපි දැන් රුපියල් කෝටියක් ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් හිතන්න ක්‍රිප්ටෝවට ලක්ෂ 5ක් දාලා ස්ටොක් මාකට් එකට ලක්ෂ 95ක් දැම්මා කියලා. සමහරට ඔයා අවුරුද්දකින් ඔයාගේ පර්ෆෝමන්ස් එක බලනකොට ක්‍රිප්ටෝ වලට දාපු ලක්ෂ 5 කෝටියක් කියලා තියෙනවා. සමහරට ස්ටොක් වලට දාපු ලක්ෂ 100 සමහර විට 20ක් 30ක් ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා. අරකේ තියෙන පොටෙන්ෂල් එක ගොඩක් වැඩි.
මොකද ඒකේ වයලන්ට් සිංස් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය දේත් එක්ක අපි තෝරගන්න ඕන ක්‍රිප්ටෝ කියන එක ස්පෙකියුලේෂන් එකක්, සමපේක්ෂණයක්. ස්ටොක් මාකට් කියන එක ආයෝජනයක්. ආයෝජනය සමපේක්ෂණය අතර ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. එතකොට සමපේක්ෂණයක් කරනකොට ඒකට වෙනම රිස්ක් මැනේජ්මන්ට්, ට්‍රේඩ් මැනේජ්මන්ට්, ඒකේ ෆන්ඩමෙන්ටල් රූල්ස් ටිකක් තියෙනවා ෆලෝ කරන්න. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනකොට ඒක වෙනම මයින්ඩ්සෙට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ওই මයින්ඩ්සෙට් ඩිෆරන්ස් දෙක තෝරගෙන හරියට තෝර බේරගෙන ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඉන්වෙස්ට් කරනකොට තමන් කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක් තමන් හදපු කෙනෙක් නම් තමන්ගේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකේ දැන් මම ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කීපයක් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කොයින්ස් සහ ටෝකන්ස් කීපයක් හදලා තියෙනවා. ඒතට එහෙම එකක මගේ එකක මම ලොකු ප්‍රමාණයක් හෝල්ඩ් කරාට අවුලක් නෑ. මගේම එකනේ. හැබැයි ඔය අනුන්ගේ එකක හෝල්ඩ් කරනවා නම් මගේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට ඔයාගේ ටෝටල් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් 5කට 10කට වඩා යන්න එපා කියන එක. ඒක තමයි මම ගොඩක් කියන්නේ. ස්ටොක් මාකට් වොලටිලිටි එක හයි කියන එකටත් වඩා ඒක තියෙන රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි. දැන් ඔයා ගත්තොත් අපි කියමු සම්පත් බැංකුව. කොමර්ෂල් බැංකුව ගන්න. හරි. දැන් 2025. දැන් අවුරුදු 50ක් ගන්නකො. 2075 දී. කොමර්ෂල් බැංකුව තියෙයිද කියලා ඔයාගෙන් අහුවොත් ඔයාගේ තියෙයි. නේ? නැති වෙන්න ගන්න නැහැ නේ. දැන් අවුරුදු 50ක් තිස්සේ නෝ තියෙයි. හැබැයි ඔයා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක් මොකක් කරේ අරගෙන ඉවරලා තව අවුරුදු 50කින් තියෙයිද කියලා සමහරට නැති වෙන්නත් පුළුවන්. තියෙයි. වැලියු එක සමහරට 99% අඩු වෙලා තියෙනත් පුළුවන්. එතකොට ඔය වගේ දෙයක් නේ තියෙන්නේ. ඒතර අපි එතන රිස්ක් එකත් වැඩි, රිටර්න් එකත් ගොඩක් වැඩි. හැබැයි අපි හරියටම දෙයක් දැනගෙන කරනවනේ රිස්ක් එක ගොඩක් අඩු කරගෙන කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ඔලුවට ගන්න ඕන දෙයක් තමයි හරි නොලෙජ් එක තියෙනවා නම් මොන මාකට් එකට උනත් ඕගොල්ලන්ට එන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට චුට්ටක් කියන්නකෝ මේ මොනවාරි සක්සස් ස්ටෝරියක් මොකක් හරි එහෙම තියෙනවද මේ ස්ටොක් මාකට් පැත්තෙන් හරි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි පැත්තෙන් හරි අපිට නිකන් පොඩි ස්ටෝරි එකක් මොන කියන්නේ මේ වගේ මෙහෙම ඉන්වෙස්ට් කරා කියන්නේ අමවුන්ට්ස් මොකුත් මෙහෙම නෙමෙයි මට නිකන් ඉන්වෙස්ට් කරා මේ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ මෙච්චර අපිට මෙච්චර percentage එකේ රිටර්න්ස් වගේ එහෙම ආවා සෑහෙන දිනා කියන්නේ මම මගේ ස්ටෝරි එක ගත්තොත් එහෙම මම සෑහෙන කොටස් වලද බලේ ඒ කියන්නේ සමහරලාට 5 times ඒ කියන්නේ එක දාපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක 5 times 10 times වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ කියපුවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල සමහරට 20 times සමහර ඒවා දිනවා 100 times meme coins වලින් දාපු 100 times returns ගත්තේවා තියෙනවා. හැබැයි මගේ එක කියනකට වඩා මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉඳලා තියෙනවා සමහර කට්ටිය දැන් ඔය කොරියාවේ එහෙම වැඩ කරන ගොඩක් කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ලොකු ඉගෙනීමක් නෑ හැබැයි. සමහර සාමාන්‍ය පෙළ විතරයි සමහර කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මගේ ඉගෙනගත්ත ස්ටුඩන්ට්ලා ඉන්නවා දැන් ස්ටොක් මාකට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට අවුරුදු 6කට 7කට විතර කලින් ජොයින් වෙච්ච කට්ටිය ඒ සැලරි ගත්ත කට්ටිය ලොකු ඒගොල්ලන්ගේ පඩිය ගොඩක් වෙලාවට 70%ක් 80%ක්ම ස්ටොක් මාකට් ඉන්වෙස්ට් කරන කොහොමත් කොරියාවේ පඩි වැඩිනේ. ඉතර කෙනෙක්ට ලක්ෂ 10ක් 12ක් සමහරට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ඉන්වෙස්ට් කරගෙන ගිහිල්ලා සමහර කෝටි 20 25 මට්ටමට ආපු කට්ටිය ඉන්නවා මගේ ස්ටුඩන්ට්ලා මේ ලොකු අධ්‍යාපනයක් නැහැ. ඒක විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ මේ ඩිග්‍රී අරගෙන එහෙම මොනවක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක හරියට ඉගෙනගෙන ඒක හරියට ඉන්වෙස්ට් කරලා මොකද දැන් 20 කාලේ ස්ටොක් මාකට් එක තිබ්බේ සාමාන්‍යයෙන් ASI එක මට මතක විදිහට 4500 වගේ. දැන් මම හිතන්නේ 22000යි. ඒතර එතනම 6 time 5.5 times වගේ වැඩි වෙලා. ඒ කියන්නේ කෝටි 2ක් දාපු කෙනෙක්ගේ මාකට් එකට සල්ලි දැම්මත් කෝටි සාමාන්‍ය 10ක් 12ක් වෙලානේ. හරියට කරපු කෙනෙක්ට ඉතින් කොච්චර පොටෙන්ෂල් එකක්ද කියලා හරියට කරපු කෙනෙක් උකට 20 times 10 to 20 times කරන්න පුළුවන් ওই time period එක. ඒකට එහෙම තියෙනවා. ඒක එහෙම බැලුවත්. දැන් අපි මෙහෙමත් තියෙනවා. දැන් අපි අතරම මිනිස්සු විදියට අපිට අක් ගාලා පොඩ්ඩක් ස්ටොක් ප්‍රයිස් එක අඩු වෙච්ච අපි පැනික් වෙනවා. ලොස් වෙයිද? අර ඉවසගෙන ඉස්සරහට කොහොමද අපි ස්ටොක් එකක් අපි අල්ලගෙන ඉන්නේ? දැන් අපිට ඒකට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ස්ටොක් එකට කොහොමද තියාගන්නේ? අන්න එහෙමත් පොඩි ප්‍රශ්න දිනන සාමාන්‍යයෙන්. දැන් මොකද නිකන් හරි අද දවසේ ස්ටොක් මාකට් එකේ අපි දැක්කොත් 20000 දිනක 21000 විතර ඩ්‍රොප් වෙලා තිබ්බොත් අපි දන්නේ විදිහට ඕන මිනිස්සෙක් ටග්ගල බලනවා ස්ටොක් මාකට් ක්‍රෑෂ් වෙයි. දැන් පීක් මේ දවසේ ස්ටොක් මාකට් තියෙන්නේ. ඒතර ලබන සතියේදී ක්‍රෑෂ් වෙයිද? අපි ඔක්කොම මේ ටික සෙල් කරන්න ඕනද? සාමාන්‍යයෙන් එතකොට කොහොමද ඕන මිනිස්සෙක් බය වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්නේ ඒක ගැන නොදැන කරන කෙනා. දැනගෙන කරන කෙනා දැන් වා හිතන්නකෝ මම දන්නවනම් මෙන්න මේ ස්ටොක් එක මම බයි කරලා මේක මෙන්න මේ අවුරුදු 10ක් මං හෝල්ඩ් කරගෙන තියාගෙන ඉඳියොත් මේක 10 to 20 times grow වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්ටොක් එක B කියන ස්ටොක් එක මම අරගෙන මේක 5 years to 15 years hold කරොත් මට 25 to 100 times සමහරට ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන growth එක බලුවාම මේක හිතන්න 30 times ඒ කියන්නේ 30ක් මේක grow වෙනවා හැම අවුරුද්දකම. ඒතර හැබැයි මෙන්න මේ ස්ටොක් එක ගත්තොත්
මගේ දාපු සල්ලි ටික ඔක්කොමත් නැති වෙනවා කියන මට්ටමට කෙනෙක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එයාට පැනික් වෙන්නවත් බය වෙන්නවත් දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා නිකන් කවුරු හරි බ්‍රෝකර් කෙනෙක් කරේ මොකක් කරේ එහෙම බලලා ඔයා සල්ලි දාන අයිඩියා ගන්න නැතුව එතකොට ඉතින් ඩවුන් වුණාම අරක රතු පාටට පෙන්නකොට බය වෙනවා. ඒක 100% දැනගෙන කරන කෙනාට ඒක කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. රැට නිින්ද යන්නේ නැති ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් කොටස් දෙකට සල්ලි දාම නොදැන කරොත් රැට නිින්ද යන්නේත් නැහැ. ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් එකේ තියෙනවා මනි ෆ්‍රීඩම්, ඒ කියන්නේ මුදලේ නිදහස, කාලයේ නිදහස සහ මානසික නිදහස. මානසික නිදහස නැතුව දැන් ඔයා ස්ටොක් මාකට් එකේ සල්ලි දාලා වැඩක් නැහැ. රැට නිින්ද යන්නේ නැහැ. මට එහෙම මොකුත් ප්‍රශ්න නැහැ. මම ලොකු ගාණක් දාලා තියෙනවා. එහෙම රැට නිින්ද යන්නේ නැති ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද මම 100% මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දන්නවා. 99% ඒ කියන්නේ 99.99ම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම දන්නවා. දන්නකොට ඒකේ ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. එදන් අතර මං ඔය ප්‍රශ්නය අහලා මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මූව් වෙන්න හැදුවේ මානසික මුකුත් නිසා නෙමෙයි. දැන් ඔය දැනගෙන ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියන එකේදී අපි දැනගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් බේසික් දේවල්, ෆන්ඩමෙන්ටල්ස්. ඒතර අපි කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් ගත්තොත් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහි මෙන්ටෝර්ස්ලා නැත්තම් අපිට රිසෝසස් කොහෙන්ද අපිට ඔය ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ, අපිට රිෆර් කරනවා නම් කොහොමද ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් අපි ඉගෙන ගන්නේ, තනියම සෙල්ෆ් ස්ටඩීස් කරනවා නම් කවුරු හරි කොහොමද ඔකේ බේසික් ටික ඉගෙන ගන්න. කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගන්න අපි මේ දේ බිල්ඩ් අප් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඒක හොඳ ක්වෙස්චන් එකක්. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. බේසික්ස් කියලා කවදාවත් කිසිම පුද්ගලයෙක්, මොකද ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ 185ක් මයින්ඩ්සෙට් එක, 115ක් එයාගේ ස්ට්‍රැටජි එක, 105ක් විතර ටෙක්නිකල් ස්කිල් එක කියලා තමයි මම බිලිව් කරන්නේ. එතකොට මේකේ බේසික්ස් කියන්නේ 185ක්ම සාර්ථකත්වයේ මයින්ඩ්සෙට් එකනේ. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් මං අදටත් මට එන ඉන්කම් එකෙන් 180ක් මම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට දානවා. අදරත් කරන 70ක් 80ක් දාන කොහොම හරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට ඒ කාලෙම නැහැ. ඒ පහු කාලෙක මම මේක හරියට ඉගෙනගෙන ට්‍රැක් එකට වැටුණාට පස්සේ 70ක් 80ක්ම ආ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට තමයි දාන්නේ. ආයේ සල්ලි හම්බ කරොත් හම්බ කරන එකෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇලොකේට් කරලා තමයි පර්සනල් එකට ගන්න. නැතුව දැන් ඔය දැන් සමහර කට්ටිය කියනනේ බජට් කරලා බජට් එකෙන් මේ කරලා එහෙම කරන්න ගියොත් ඔක්කොම අත්‍යවශ්‍ය වේදන් කියලා හිතනවනේ. අපිට ටික වෙලා යනකොට හිතනවා මේකත් ඕනේ මේකත් ඕනේ කියලා අන්තිමට 90ක් 95ක් වේදන් කරලා ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ පොඩි ගානක් 105 10ක් දාන්න. එහෙම නෙමෙයි. සැලරි එකක් හරි ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එකක් හරි ගත්තාම කෙලින් මේකෙන් අහක් කරන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් 70ක් 80ක් මම ස්ටුඩන්ට්ලටත් උගන්වන්නේ එහෙමයි. ඉතින් එහෙම කරලා තමයි දාන්නේ. ඔය හපු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මේ? මම ප්‍රශ්නේ අහුවේ සාමාන්‍යයෙන් බේසික් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් කියලා. CSC එකේ දැන් කොහොමද ඉගෙන ගන්නවා නම් බේසික් දෙක ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්නවා. රිසෝසස් කොහෙද තියෙන්නේ? කවුරු ගැනද මෙන්ටර් කරන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ සෙනීම් එක ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් මොනවාද මේවා? දැන් ෆන්ඩමෙන්ටල් කියන්නේ මයින්ඩ්සෙට් එක. එහෙම නැතුව ඔයා ගිහලා දක් ගාලා ගිහලා accounts ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න එකවත් ratio ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න එකවත් නෙමෙයි. පළවෙනි දේ mindset එක හදාගන්න පළවෙනියටම ඇයි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා ඉගෙන ගන්න. මම ඔයාලට recommend කරන්නේ beginner කෙනෙක්ට ඔයාලට හොඳයි පුළුවන් නම් කියවන්න Rich Dad Poor Dad කියන book එක. ඒකේ තියෙනවා මේ assets කියන්නේ මොකද්ද, liabilities කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ඒකේ පැහැදිලිව මේ accounting definition නෙමෙයි. දැන් accountant කෙනෙක් assets කියලා කියන එකයි අපි asset investor කෙනෙක් assets කියලා කියන එකයි දෙකක්. ඒ accountant කෙනෙක් තියෙනවානේ bla 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 මෙහෙමයි කියලා ඉවරලා එන දිග පත හැල්ලා. දැන් මම assets කියලා කියන්නේ මොනවටද දන්නවද? මම assets කියන්නේ මගේ සාක්කුවට මගේ පොකට් එකට සල්ලි එන මොනවාරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ඇසට් එකක්. මගේ පොකට් එකෙන් සල්ලි එළියට යන මොනවාරි තියෙනවා නම් ඒක ලයබිලිටි එකක්. දැන් මගේ ඩෙෆිනිෂන් accounting definition එක අනුව කාර් එකක් කියන්නේ ඇසට් එකක්. මගේ ඩෙෆිනිෂන් එක අනුව කාර් එක කියන්නේ ඔයා පෙට්‍රල් ගහනවා ඒක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ හදන්න ඕනේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ ඒක ලයබිලිටි එකක්. හැබැයි ගෙයක් කියන්නේ ඒකත් පේන්ට් කරන්න ඕනේ මේවා කරන්න ඕනේ ඔක්කොම කරන්න ඒක ලයබිලිටි එකක්. හැබැයි ඇසට් එකක් කියලා කියන්නේ කොටස් වල වේ දාලා වාට ඒකෙන් තව සල්ලි හම්බ කරනවා නම් ඒක ඇසට් එකක්. ඔයාට අපි කියමු FD එකක් දාලා ඔයාට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ප්ලස් බීට් කරපු රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා නම් ඒක ඇසට් එකක්. ඒතර ඔයාට මොනවා හරි කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් කියනවා නම් මොනවා හරි දෙයකින් ඔයා ගයක් වුණත් අවුලක් නැහැ. රෙන්ට් එකට දීලා සල් ටිකක් කියනවා නම් ඒක ඇසට් එකක්. කාර් එකක් කරලා රෙන්ට් එකට දීලා සල් ටිකක් කියනවා නම් ඇසට් එකක්. හැබැයි ඔයා පාවිච්චි කරන නම් ලයබිලිටි එකක්. අපි සල්ලි දාන්න ඕන ඇසට්ස් වලට. අපි ලයබිලිටිස් වලට සල්ලි දාන එක ගොඩක් අඩු කරනවානේ. ඇසට්ස් වලින් එන රිටර්න් එකෙන් තමයි අපි ජීවත් වෙන ලෙවල් එකට හදාගන්න. ඔක තමයි කී දේ. ඒතකොට හරි. ඒතකොට දැන් ඔය CSC එක වගේම දැන් අපි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකත් අපි කතා කරා වොලටිලිටි තියෙනවා. අපි හැබැයි ඒකෙත් රිටර්න්ස් ගන්න පුළුවන්. අපි හරියට ඒ දේ දැනගෙන ඉන්නවා. ඒතකොට ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක පැත්තේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි දැන් දකිනවා ඕකේ බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි කියලා වෙනම එකක් පර්ස්පෙක්ටිව් එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද මේ ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තට අපි ඇප්ලයි කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ කොහොමද අප්‍රෝච් කරගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්? ඒකේ බේසික් නොලෙජ් එක කොහොමද අපි බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඕනේ මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක ගත්තාම?
ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක කියන එකේ පළවෙනිටම අපි බලන්න ඕන අපි මොන පැත්තෙන්ද යන්නේ කියලා. ඒ යන පැත්ත අනුව තමයි තියෙන්නේ. ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරනවද? බයිනෑන්ස් ට්‍රේඩින් වගේ පැත්තට යනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ වල තියෙන නෙට්වර්ක් කරන්න පුළුවන්. නෙට්වර්කින් කරන්න පුළුවන්, රෙෆරල්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තෙන් යනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා දැන් මම වගේ මම අලුත් ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ටෝකන්ස් හදලා ඒවා මේවා කරලා එහෙම ඒ පැත්තෙන් යනවාද? එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් හදපු ටෝකන් එකකට අපි VP කෙනෙක් විදිහට සල්ලි මුලින්ම දාලා එහෙම යනවාද? ඒතර ඔන්න ඒ දේවල් එක්ක තමයි අපි අපේ ඊළඟ ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි ඊළඟට මොකක්ද කරන්න කියන එක තීරණය වෙන්නේ මොන ඒරියා එකෙන්ද අපි යන්නේ කියලා මුලින්ම ඩිසයිඩ් කරගන්න. ඒක ඩිසයිඩ් කරපු නැති කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ එකපාරටම කියන්න අමාරුයි ඔයා මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ටෝකන් එකක් ඔයා හදන්න වගේ ඔයා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට පොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න, පොඩක් මාකටිං ඉගෙන ගන්න ඕනේ එහෙම. ඔයා බයිනෑන්ස් ට්‍රේඩින් වගේ කරන්න ඉන්නවා නම් ඔයා පොඩක් රිස්ක් මැනේජ්මන්ට්, ට්‍රේඩ් මැනේජ්මන්ට් කොහොමද ඇනලයිස් කරන්නේ, chart patterns බලන්න කොහොමද, ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් කොහොමද බලන්නේ, ඒ ටික අල්ල ගන්න. ඒක දෙපැත්තක්. එතන දැන් ඔය charts and patterns ඔක්කොම කියනකොට මට චූටි නිකන් ගොඩක් කට්ටිය හැම වෙලාවෙම කියනවා ඉන්ඩිකේටර්ස් අපි බලන්න ඕනේ, charts පැත්ත බලන්න ඕනේ. නැත්තම් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක කියන දේ ඒකට මම තව ප්‍රශ්නයක් එකතු කරන්නම්. ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා එක මේන් නිවුස් එකක් නිසා නැත්තම් අපි කියමු ඉලොන් මස්ක් එක ට්විටර් එකක් නිසා ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් රිස්ක් එක කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ? ඔය එතන ප්‍රශ්න කිහිපයක් එකතු වෙනවානේ. ඒතර එතකොට මට චුට්ටක් කියන්න මම කොහොමද අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයකට මුහුණ දෙන්නේ? ඒක මේමයි. කොහොමද මාකට් එකත් එක්ක කරන්නේ කියලා. මම හදපු ඒ කියන්නේ අපි අපේ ටීම් එකෙන් ගියපු මීම්ස් ඇරෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැන් ඉලොන් මස්ක් ට්වීට් එකක් ඉඳලා ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ ගොඩක් වෙලා මීම් කොයින් එකක්. ඒතර ඒ වගේ කොයින් වල ඉන්වෙස්ට් කරනකොට අපි බලනවා මේකේ යූසර් බේස් එකක් ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්නකෝ. මේකේ තියෙන දැන් ක්‍රිප්ටෝ එකක් තියෙනවා, ඒකේ ගේම් එකක් තියෙනවා. ඒත් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න මිනිස්සුන්ට අර ක්‍රිප්ටෝ එක ඕනේ. එතකොට ඒකට ඩිමාන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒ ඩිමාන්ඩ් එකේ හින්දා තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එක ඒක තමයි ෆන්ඩමෙන්ටල්. ඒක හින්දා මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න හින්දා මේකේ තියෙන යූස් කේසස් හින්දා මිනිස්සු ක්‍රිප්ටෝ එක ගන්නවා. ඒතර ක්‍රිප්ටෝ එක අප් වෙනවා. ඒ වෙනත මේ ක්‍රිප්ටෝ එකෙන් අපිට නෙට්වර්ක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ නෙට්වර්ක් කරන නිසා ක්‍රිප්ටෝ එක අප් වෙනවා. දැන් සමහර ඔය ට්‍රෝන් වගේ එකක සාමාන්‍ය නෙට්වර්ක් තිබ්බ බර ලොට් එක Alliance, Daisy, Tron, Rust, Infinity ඔහොම. ඒතර නෙට්වර්ක් වලට පිරිස ජොයින් වෙනකොට අපිට එතකොට ඔය chart pattern ඔක්කොම ස්කිප් කරලා ගිහලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ නෙට්වර්ක් එක grow වෙනවද. ඒතර නෙට්වර්ක් එක grow වෙනවා නම් ඇත්තටම අපිට එතනදී බලලා ඒක ලොකු price වලට ගිහින් නැත්තම් අපිට එතෙන්දී ගන්න පුළුවන්. මේක එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් දැන් දැනට මේකේ මේ ගේම් එකේ දැන් මේ හිතන්නකො මේකේ තියෙනවා ගේම් එක දැනට තාම 50000යි ප්ලේ කරන්නේ. අපි දන්නවා මේක ග්ලෝබල් ඔඩියන්ස් එක මේක මිලියන් 5ක් ප්ලේ කරන්නේ. 50000 ඉඳන් මිනිස්සු මිලියන 5ක් ඔය එකේ ප්ලේ කරන්න ගස්ස කොච්චර ඩිමාන්ඩ් එකක් හැදෙනවද? එතකොට ඔය අතරතුර අර වගේ ට්වීට් උත් වදිනවා. එක එක්කෙනා ඔය මැද්දට සල්ලි දාගෙන ඩොට්ස් කොයින් එකට එහෙම ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් කියලා තිබ්බනේ. ඒක මැද්දට වදිනවා. හැබැයි අපි පළවෙනිම කෙනා වෙන්න ඕන අරක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න. දැන් මෙහෙම පැටර්න් එකක් මේකේ තියෙනවා. මෙහෙම මිනිස්සු ටිකක් මේකට ජොයින් වෙනවා. එතකොට මේ පැටර්න් එක ඇතුළේදී අපි ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා අපිට ඊට පස්සේ chart බලන්න පුළුවන් මේක. දැන් මේකට price එක adjust වෙලාද තියෙන්නේ. මිනිස්සු 50000ක් ඉන්නකොට කොච්චර මිලක් තියෙන්න ඕනද? ක්‍රිප්ටෝ එකේ වැලියේෂන් එක කොච්චරද? බිලියන් එකක්ද? මිලියන් 500ක්ද? ඒක එස්ටිමේට් කරලා අපි මිනිස්සු ලක්ෂ 5කට මේක ගියන් පස්සේ මේක එන්න පුළුවන් කොච්චරද වැලියේෂන් එක? බිලියන් 100ක්ද? එහෙම නැත්නම් 50ක්ද? ඒ කියන එක බලලා අපි දැන් 50000 ඉන්නකොට දැන්ටම බිලියන් ගානකට ගිහින් නම් එතකොට අරන් වැඩක් නැහැ. ඊළඟට තියෙන්නේ කඩා වැටෙන. එතකොට අර අඩු තත්ත්වයේ තියෙනකොට අපි බලලා ඒකේ වැලියේෂන් එකත් හරිනම් ඒකට එන්ටර් වෙලා අපිට chart pattern නොබල වුණත් කරන්න පුළුවන්. මම හැම කරලා ගොඩක් ඒ වගේ profit අරන් තියෙනවා. chart pattern බලලා අපිට day trading ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ daily අපිට chart එක බලලා ඒක risk management හදාගෙන එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් අතරම මේ ඔයගොල්ලෝ තේරෙන දැන් උතර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පැත්ත කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි බලන්න ඕනේ මුකුත් නෙමෙයි මේ පැත්තේදී සාමාන්‍යයෙන් මටත් දැන් තේරිච්ච එක තමයි අර knowledge එක කොච්චර වුණත් අපි ඇත්තටම දාගෙන තව ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ මේක. දැන් අර අපි දැන් කතා කරන්නේ නැදුවේ ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන කතාවනේ. ඒතර දැන් අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න වගේ තියෙනවා මම මේ නිකන් ජෙනරලි අහන ප්‍රශ්න තමයි මම මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ මනුෂ්‍යත් එක්ක. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මේන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මෙතඩ්ස් වල කියලා කිව්වහම ඔය දැන් ගෝල්ඩ් තියෙනවා, land investments කියලා තියෙනවා, unit trust කියලා තියෙනවා, fixed assets වලට පැත්තට අපි මේවා කරන්න තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ සාමාන්‍ය investments එක කොහොමද අපි අපේ portfolios diversify කරගන්නේ? මේ stock market, cryptocurrency, gold පැත්තට අපි invest කරනවා, මේ liquid පැත්තට විතරක්, digital currency විතරක් අපි මේවා වෙනවද? කොහොමද සාමාන්‍ය? මම මුලින්ම කිව්වා මම උත්තර දෙනකොට කොච්චර painful වුණත් මිනිස්සු 99%ක් මම කියන දේ පිළිගත්තේ නැති වුණත් මම truth එකම කියනවා කියලා. ඒක හොඳයි. මෙහෙමයි.
ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරනවා කියලා අපි බයි කරන්නේ ඇසට්ස්. එතකොට ඇසට් එකක් නම් මොකද්ද? පොකට් එකට සල්ලි. පොකට් එකෙන් සල්ලි එළියට යනවා ඇසට් එකක් නෙමෙයි. එතකොට අපිට ගෝල්ඩ් ගත්තාම අපිට කෑෂ් ෆ්ලෝ එක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නම් කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. මගේ ඩෙෆිනිෂන් එක අනුව ගෝල්ඩ් කියන්නේ ඇසට් ක්ලාස් එකක් කියලා කිව්වට ඒක ඇත්ත අපි බලාපොරොත්තු අපි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා බලාපොරොත්තු වෙන ඇසට් එකක් නෙමෙයි. මොකද ගෝල්ඩ් එකක් දැන් ඔයා හිතන්න ගෝල්ඩ් බාර් එකක් මේ ගෝල්ඩ් බාර් එක. මේක කොච්චර තිබ්බත් ගෝල්ඩ් එක පැටව ගහන්නේ නැහැ. සන්කුයික් කම්පැනිය මේකේ බීම් බෝතලයක් හදලා විකුණනවා. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා. ඒක විකුණනවා. ඒකේ එන ප්‍රොෆිට් එකෙන් තව ෆැක්ටරි එකක් තව තැනක හදනවා. තව ෂොප් එකක් හදනවා. ඔහොම හදලා ඒක ග්‍රෝ වෙනවා. හැබැයි ගෝල්ඩ් බාර් එක ගෝල්ඩ් බාර් එකම තමයි. ඒත් ඒකේ තියෙන සමපේක්ෂණය. ඊළඟ ඒ කියන්නේ ඒක බෙටර් ෆූල් තියරි. ඊළඟ කෙනා මේක වැඩි මිලක් දීලා ගනි ගන්න කියලා. ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ සමපේක්ෂණයක් කියලා. එතකොට ඒ සෙන්ස් එකෙන් බැලුවාම ගොඩක් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් නෙමෙයි. ස්පෙකියුලේෂන්. එතකොට ගෝල්ඩ් එතන ඊළඟට ලෑන්ඩ් කියන්නේත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියන්නේ රියල් ඉස්ටේට් එකක් නා. ලෑන්ඩ් කියන්නේ ඔයා බෙයා ලෑන්ඩ් එකක් ගත්තොත් ඒකේ මුකුත් යූස් එකක් නැත්තම් ඒක ලෑන්ඩ්. රියල් ඉස්ටේට් කියලා කියන්නේ ඒ ලෑන්ඩ් එක රෙන්ට් එකට දීලා ඔයාට ගාණක් කියනවා. පොකට් එකට සල්ලි එනවා. අර ඔයා ඒකේ බිල්ඩින් එකක් හදලා පොකට් එකට සල්ලි. අන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට්. එතකොට ඔයා ඇහුවේ මං ඇහුවේ එතකොට අපි ඩයිවර්සිෆයි කරලා කොහොමද ලෑන්ඩ් වලටද ගෝල්ඩ් වලටද කොහොමද ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් අවොයිඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් වෙලාවට ස්පෙකියුලේෂන් එකක් නම් අපි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් ඇතුලේ අපි ස්ටොප් ලොසස් තියලා ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියලා අපි මම ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි දාන්නේ මට කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් එනවා නම් ඒ විදිහට පමණයි. ඉතින් ඕක තමයි මගේ ක්ලාසිෆිකේෂන් එක. මම ගොඩක් වෙලාවට අවොයිඩ් කරනවා කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් නැති නම් ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් විදිහට නෙමෙයි. ඒක අර බෙටර් ෆූල් තියරි එක ඇතුලේ ඒක වෙනම පැත්තකට තමයි එතකොට ඒක එස්ටිමේට් එක යන්නේ. ඒක වෙනම ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක අර අපි බලන්නේ එතකොට මේක සහ කොච්චර පිරිස මේකට එන්න ඉන්නවද. දැන් ක්‍රිප්ටෝ ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට දැන් ලොකු පිරිසක් ජොයින් වෙලා ලෝකේ ජනගහනය බිලියන් මං හිතන්නේ 7ක් විතර නේද? ඒතර ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. එතකොට අපි ක්‍රිප්ටෝ වලට එනකොට මම හිතන්නේ ලෝක ජනගහනයෙන් 100%කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වලට ඉන්වෙස්ට් කරලා. දැන් ඒක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා 5%ක් 10ක් මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඕක සමහර ක්‍රිප්ටෝ තියෙනවා. ඒක දැන් ලෝක ජනගහනයෙන් දැන් යන්න පුළුවන් උපරිමයක් තියෙනවා. දැන් Facebook එක වගේ එකක් ඒක ටෙක්නිකලි ඒ ටෙක්නොලොජි දන්න කට්ටිය දැන් Facebook account එකක් තියෙන මම හිතන්නේ බිලියන් 3කට වගේ ලෝක ජනක. ඒතර ඕ වගේ ප්‍රමාණයකට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි යූසේජ් එක යන්න පුළුවන්. එතන එහාට යන්න විදිහක් නැහැ නේ බෙටර් ෆූල් තියරි එකට. එතන එහාට කොහොමද යන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් බිලියන 3යි නම් උපරිම යන්න පුළුවන්. එතන එහාට සල්ලි එන්නේ නැහැ නේ. බිට්කොයින් එක උනත් ගිහිල්ලා දැන් මුළු බිලියන 3කටම ගිහිල්ලා එතන එහාට යන්නේ තියන්නේ. ඒතර ඒක සමපේක්ෂණය. ඒක ගැන වෙනස් විදිහට හිතන්න ඕනේ. අරක ගැන වෙනස් විදිහට හිතන්න. වෙනස් විදිහට බලන්න ඕනේ. ඒතර කොච්චර වුණත් අපි ඉන්වෙස්ට් කරද්දි බලන්න ඕනේ මේකට යන්න පුළුවන් උපරිම කොච්චරද කියන එක අපි ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ නේද? ඒතකොට මේ දැන් අපි හැමෝටම සාමාන්‍යයෙන් හිතන දෙයක් තව එකක් තමයි මානුෂ ඔය ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් කියනදී මොන වයසේද අපි ලබා ගන්න ඕනේ? ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් කියලා කියන්නේ දැන් ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් තියෙන කෙනෙක්ට තමන් කැමති දේවල් කැමති වෙලාවක කැමති මිනිසුත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. ඒ ආතල් එක ගන්න පුළුවන් ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් තියෙනවා නම්. එතකොට ඔයා කැමති එහෙම වෙන්න කොයි වයසේදීද? පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් නේ මම කියන්නේ අවුරුදු 10 දී ගන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි. ඔව් ඒ වයසට කවක් පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් ගන්න පුළුවන් නම් දැන් හොඳයි. ඒක වයසක් නෑ. අපි කැමති දේ දැන් ඔයා හිතනවා ඔයාලට මිලියන් ගානක පෝට්ෆෝලියක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට රිටර්න් එකෙන් ඔයාලට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් ආසම දේ මොකද්ද? ඒ ආසම දේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඊළඟට. සමහරවිට ඔයා ට්‍රැවල් කරන්න ආස කෙනෙක්. ඒ වෙනදන් ඔයා ෆොටෝස් ගන්න ආස කෙනෙක්. හැබැයි ඔයා කරන්නේ වෙන දෙයක්. මොකද ඔයාලට කැපිටල් එක නෑ. ඒතර ඔයාලට ඉන්කම් එක නැති නිසා ඔයාලට කරන්න වෙලා තියෙන. හැබැයි එහෙම ආස දේවල් කරන්න අපි කැමති. ඒතර ආස දේවල් කරන්න කැමති අඩුම වයස කියන එක. ඒතර අඩුම වයසනේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් ගන්න. ඒක තමයි. ඒකට මොකද නැත්තම් මේ අපි ගොඩක් කට්ටියගේ ප්ලෑන් දෙන අපි අවුරුදු 40න් රිටයර් වෙනවා. 50න් රිටයර් වෙලා අපි ඔන්න ට්‍රැවල් කරනවා. අද පුළුවන් නම් අද හොඳයි. ඒක තමයි අදම ක්‍රමය ඇත්තට බලනවා නේද? එතකොට මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි ඔය සාමාන්‍යයෙන් කැමති දෙයක් තමයි ඉක්මන් සල්ලි කියන දේ. ඒතර ඉක්මන් සල්ලි කියන කතාවට ආපුවම ඒක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියන එකත් අනිත් එක ඇවිල්ලා දැන් අද අපි ලක්ෂයක් දැම්මොත් රයිට් එතකොට තව අවුරුදු 30කින් නැත්නම් තව අවුරුදු 15කින් මේ ලක්ෂය වෙන වටිනාකම කොහොමද අපි කොහොමද ඒක දැනගන්නේ අපි මොන තැන්වලද මේ අවුරුදු මේ ලක්ෂ ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ එක තැනකට විතරක් දාලා තියෙනවද අර හැම
ඔක්කොම බිත්තරට එක බාස්කට් එකට දාගන්න එපා කියනවා වගේ රයිට්. එතකොට කොහොමද අපි මේක තව අවුරුදු 30කින් අපි වැලියු එක වැඩි කරගන්න නම් නැත්නම් ඔයාගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක ඇවිල්ලා අවුරුදු 10කින් අපි මේකේ මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න නම් කොහොමද ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි මොන වගේ අප්‍රෝචස් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඕනේ මානශ? ක්වික් මනි කියන්නේ බොරුවක් නෙමෙයි. ක්වික් මනි කියන්නේ ඇත්ත. මොකද ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන probabilities. ඔයා ස්ටොක් මාකට් එකේ දාලා අද ලක්ෂයක් දාලා මාසකින් කෝටියක් කරන එක හරි highly unprobable. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්න දෙන සම්භාවිතය මම හිතන්නේ 100ට එකකටත් වඩා ගොඩක් ඊටත් වඩා ගොඩක් අඩුයි. සම 1000න් එකකටත් වඩා අද ලක්ෂයක් දාලා තව මාස 4ක් යනකොට ඔයාගේ ලක්ෂ කෝටියක් එන්න තියෙන probability ගොඩක් අඩුයි. ඒක හොඳටම ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් වුණත් මම හිතනවා මේක මම පරතරටම දන්නවා. මේකේ මම අද ලක්ෂයක් දාලා තව අවුරුද්දකින් කියලා හිතන්නකෝ. අවුරුද්දකින් වුණත් ලක්ෂයක් දාපු එකක් ලක්ෂ 100ක් කරන එක ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. ඒක 100ට එකකටත් වඩා අඩු සම්භාවිතයක් තියෙන. හැබැයි නැත්තෙත් නෑ මං එහෙම සෙනාරියෝස් ජීවිතේ දැකලා තියෙනවා. ඒවා දැකලා ඉතින් සමහර එක්ස්පෝ ලංකා ෂෙයාර් එක රුපියල් 2කට දෙවිච්ච මං හිතන්නේ 200 ගානකට විතර ගියා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට පොඩි ෂෙයාර්ස් ප්‍රමාණය මගෙත් තිබ්බා. ඒගොල්ලෝ බලෙන් අපිට චෙක් එකක් ඉවර වෙලා අපිට ඔයාලා යන්න කියලා සල්ලි ටික දුන්නා අපිට. ඒ කියන්නේ මේ කොරෝනා පීරියඩ් එකේ නේද ලොකු එකපාර growth එකක් ආවේ හේනිස් එකට මේ ලොජිස්ටික්ස් පැත්තට ලොකු මේක ආවා නේද? ලොජිස්ටික් පැත්තට ආවා, ග්ලව්ස් පැත්තට ආවා, මොකද්ද මේ ඩිප් ප්‍රොඩක්ට්ස් එකට ආවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඒවට ආවා. ඉතින් මේ ලොජිස්ටික් වල ගොඩක්ම ආවා. ඉතින් අර මිනිස්සු ඔන්ලයින් ගෙදර වල ඉඳන් බඩු ඕඩර් කරන්න ගන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මොන හරි වෙන්නේ. ඒ පීරියඩ් එකේදී මිනිස්සු ගොඩක් කන්වර්ට් වුණා නේ. ඔය ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි පැත්තට ඔන්ලයින් earn කරන පැත්තට ඔන්ලයින් ස්ටොක් මාකට් පැත්තට ගොඩක්ම මිනිස්සු ඒවට මූ වුණා. ඉතින් අර මේ දේ තියෙන්නේ මං ඇහුවේ ඉක්මන් සල්ලි ඉක්මන් ස්ටොක් මාකට් වගේ එකක සාමාන්‍යයෙන් එච්චර ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. හැබැයි ඔයා නිකන් හිතන්න ඔයා හොඳ මාකටර් කෙනෙක්. ඔයාට දැන් ඔයා කියන දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට ගාව රුපියල් ලක්ෂ 5යි තියෙන. ඔයාට ওই ලක්ෂ 5 කෝටි 5ක් කරන්න ඕන. දැන් ඔයා හිතන ඉක්මන් සල්ලි කියන්නේ බොරු කියලා. දැන් ස්ටොක් මාකට් එකේ දාලා ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. බව හරිම වෙලාවෙන්ට වෙලා තිබ්බොත් ඔයාගේ ලක්ෂයත් එක්ක අර වගේ එකක් වැදුනොත් හරි. ඒක හරිම කලාතුරකින් වෙන්නේ. එහෙම වෙන වෙච්ච වෙලාවල් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මේ ආ හිතන්න ඔයා හොඳ මාකටර් කෙනෙක්. ඔයාට හොඳට මාකටිං කරන්න පුළුවන්. ඔයා ලක්ෂ 5 දාලා රෙන්ට් එකට මාක් කරගෙන ඔයා වීගල් සේල් එකක් පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර ඕපන් පේපර්ස් විකුණන්නේ ඔයාගේ තියෙන්න ඕනේ නෑනේ සල්ලි. ඔයා වීගල් සේල් එකක් පටන් ගන්නවා. ඔයාට හොඳට මාකටිං කරන්න පුළුවන්. ඔයාට හොඳට සේල්ස් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. හයි ස්ටේක් සේල්ස් ඔයාට හොඳට ඩීල් කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. එතකොට ඔයා එක වීගල් එකක් හිතන්න ලක්ෂ 20ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන විකුණනවා. එක වීගල් එකක් ලක්ෂ 20ක ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන ලක්ෂ 10ක් තියනවා කියලා හිතන්න. යූස් වීගල් කියලා හිතන්න. ලක්ෂ 10ක් තියාගෙන විකුණනවා. කෝටි වීගල් එකක් 10ක් තියාගෙන ඔයා විකුණනවා. එතකොට ඔයාට කෝටි 5ක් හොයන්න වාහන 50යි විකුණන්න ඕන. කෝටි 5ක් ගන්න වාහන 50යි විකුණන්න ඕන. එතකොට වාහන 50ක් විකුණන්න ඔයාට කොච්චර ටයිම් එකක් යයිද? ඔනෝකයි ප්‍රශ්නේ. වාහන 50ක් විකුණන්න කොච්චර ටයිම් එකක්? සමහර කෙනෙක්ට ඒක මුළු ජීවිත කාලයටම බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක්ට ඒක අවුරුද්දක් වෙන්නත් පුළුවන්. මුද්දම වැඩෙක්ට සමහරට වාහන 50ක් විකුණන්න යන්නේ මාසයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මගේ ස්ටුඩන්ට්ලා ඉන්න හැම කට්ටිය. ඒ වාහන 50ක් විකුණන කට්ටිය ඉන්නවා එක මාසයක් ඇතුළත. වාහන 65ක් විකුණපු කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? ඒ මම නම කියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පුරට ගිහ ටැක්ස් එකෙන් වාගේ. ඉතින් මම කියන්නේ එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒක ටයිම් එක කියන එක ඔයාගේ ස්කිල් සෙට් එක. වාහන 50ක් වාට මාසෙකින් විකුණන්න. ඔයාට මාසෙකින් කෝටි 5ක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉක්මන් සල්ලි කියන්නේ බොරුවක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒක highly probable. හොඳම මාකටර් කෙනෙක්ට හොඳට ඩීල් කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් වාට ස්ටොක් මාකට් එකේ ගිහිල්ලා හෙට වෙනකොට සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒකේ තියෙන සිටුේෂන් එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ මේ අවස්ථාව තියෙන වෙලාවේදී අපි සල්ලි දාලා ඒක ගන්න එක. ඒ අවස්ථාව අපිට දැන් සල්ලි තිබ්බා කියලා දැන් මේක ගිහිල්ලා දැන් ඔපචුනිටි කියන වෙලාවේදීනේ අපි ගන්න ඕනේ. හැබැයි බිස්නස් එකක් කරනවා කියන එකේදී ඔපචුනිටි එක ඕන වෙලාවක තියෙනවා. දැන් වාහන ගන්න ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඇපාර්ට්මන්ට් ගන්න ඕන තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒතර ඒක ඔපචුනිටි එක ඕන වෙලාවෙ තියෙනවා. අපිට හෙට අපිට පුළුවන් ද වීඩියෝ එකක් වයිරල් කරන්න අපේ බිස්නස් එකේ මිලියන් ගානකට වයිරල් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට එන රික්වෙස්ට් ඒක බලන්න එන විහිකල්ස් බලන්න එනවා නම් අපිට දවසකට 10 දෙනෙක් ওই 10 දෙනාගෙන් 7 දෙනෙක්ට වාහනයක් විකුණලා යවන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් නම් ඔයාලට තමයි කෝටි 5ක් ගන්න පුළුවන් එක මාසෙකිනොත්. ඒතොර ඒක බොරුවක් නෙමෙයි. හැබැයි හැම තිස්සෙම ඒක කරන්නත් බෑ. හැම බිස්නස් එකේම ඒක කරන්නත් බෑ. ඒකයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් and බිස්නස් කියන්නේ දෙකක්. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන්නේ අපි දාලා බලන් ඒක ටිකක් ස්ලෝ.
ඒ කියන්නේ දැන් ඔකේ ලේන්ස් තුනක් තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ඔය කැපිටල් එකට යන පාරක් මෙහෙම තියෙනවනේ. කැපිටල් එකට යන පාරේදී තියෙනවා ක්‍රම තුනක්. සමහරව ඉන්නවා නිකන් සයිඩ් ඩෝක් එකේ හොම ඔලුව කහා බලන් ඉන්න ජොබ් එකක් කරගෙන දන්නෙත් නෑ මෙහෙම තියෙනවා කියලා කැපිටල් කියලා දෙයක් දන්නෙත් නෑ ජොබ් එකක් කරගෙන මාසෙ පඩි එකතු කරගෙන එහෙම පාඩුවේ ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා ඔලුව කහා ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ එක තැන ඉන්න කට්ටිය ස්ලෝ ලේන් එකේ යන කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා පොඩක් ට්‍රැෆික් තියෙන පාරේ හෙමීට එක්කෝ ඇවිදගෙන යනවා පාරයින් දිගේ හෙමීට ඇවිදගෙන යනවා එතන ඒගොල්ලෝ තමයි නිකන් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා හරිද එතනින් ගියාම ඔය නිකන් සමහර ට්‍රේඩින් වගේ ප්ලැට්ෆෝම් වල try කරලා ඒගොල්ලෝ හෙමීට ඉස්සරහට යනවා අරගොල්ලෝ යන්නෙම නෑ ඔලුව කහා ඉන්නවා ඒතර අරගොල්ලෝ හෙමීට යනවා ඉස්සරහට තව පිරිසක් ඉන්නවා කෙලිම පාට දාගත්ත ස්පෝර්ට් කාර් එක කෙලිම ගියා 300 විතර ගියාලෝ අර වගේ අර බිස්නස් එකක් අර වගේ පටන් අරගෙන වාහන 50 මං විකි මාසෙක අන්නේ වගේ ටයිම්. ඒතර ඔය ಜಾති තුන ඉන්නේ. එතකොට අර ක්වික් මනි කියන එක අර වගේ අවසාන ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටියට ඒක බොරුවක් නෙවෙයි. දෙවෙනි ලෙවල් එකේ ස්ලෝ ලෙවල් එකේ ඉන්න කට්ටියටත් ක්වික් මනි අහු වෙනවා. ඒකට අහු වෙන්නේ කලාතුරකින්. අර නතර වෙලා ඉන්න කට්ටිය නම් මුකුත්ම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක කොටුවට රාම් වෙච්ච රාම් වෙලා ඉන්නේ මට ජොබ් එකට ගියා මට පඩි වැටුණා මට ඒ දේ ඇති. ඉතින් දැන් ඔය ඉන්වෙස්ටිං කතාව අපි ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් දැන් බිස්නස් ගැන අපි අතරම කතා කරන්නේ මේ මනුෂ්‍ය. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා දැන් ස්මෝල් බිස්නසස් වල දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරනකොට කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් හරි සක්සස් රේට් එක අඩුයි කියලා. ස්මෝල් බිස්නස්. ඒතර ස්මෝල් බිස්නසස් වලට සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද කී ෆැක්ටර්ස් අපේ සක්සස් රේට් දැන් අපේ ගොඩක් මිනිස්සු ගොඩක් try කරනවා ස්මෝල් බිස්නස් ඕපන් කරන්න. දැන් ලාස්ට් ඉයර් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ මේ ස්මෝල් බිස්නස් ඕපන් වුණානේ. හැබැයි කන්ටිනියුේෂන් මේ ස්මෝල් බිස්නස් එක ඊට පස්සේ කොහොමද ස්ටෙප් එක කොච්චර කාල මේ බිස්නස් එක අදා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. රයිට්. නැත්තම් මොකද පටන් අරගන්නවා මාසයක් යනකම් හයිප් එක දෙනවා බිස්නස් එක ඊට පස්සේ ෂොප් එක හිස්. අපි ඕන තරම් දකින්න ගොඩක් ෂොප්ස් එකක් දිනවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට ස්මෝල් බිස්නස් කරන කට්ටියට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එකක් මොනවද කී ෆැක්ටර්ස් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන් දේවල්. මේ ගොඩක් කට්ටියට වෙන්නේ හරි ඒක ඩ්‍රීම් එකක් නෑ ඒගොල්ලන්ට පටන් ගන්නකොට මේ සල්ලි හම්බ කරන්න කියලා හිතාගෙන බිස්නස් කරන්න බෑ. මම කවදාකවත් බිස්නස් කරලා නෑ සල්ලි හම්බ කරන්න හිතාගෙන. අපිට බිස්නස් කරන්න ඕන අපිට යම්කිසි ඩ්‍රීම් එකක් තියෙන්න ඕන. සල්ලි කියන්නේ බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරයි. අපි වැඩේ හරියට කරා නම් අපි අපේ මාකටිං ටික හරියට කරා නම් අපේ සේල්ස් ටික හරියට කරා නම් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කස්ටමර්ට දුන්නා නම් සල්ලි කියන එක ඒක බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. සල්ලි හම්බ කරන ටාගට් එක ආවම මෙන්න කෝටි 10ක් හම්බ කරනවා අරුත් හම්බ කරා ඒක නිසා මටත් පුළුවන් කියලා එහෙම එන කට්ටියට කවදාවත් කරන්න බෑ ඩ්‍රීම් එකක් විෂන් එකක් නැතුව. වාහන දැන් සල්ලි හම්බ කරනවා කියන දේ තනිත් එක ලේසිත් නෑ. අර උගුලකට අහුවෙච්ච සතෙක් ඒ උගුලෙන් ගැලවෙන්න දඟලන දැඟලිල්ලක් තියෙනවා නේ මරණීය දැඟලිල්ල අන්න ඒ වගේ දැඟලිල්ලක් දඟලන්න ඕනේ සල්ලි හම්බ කරන්න. ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකක. ඒතර ඒක දඟලන්න ඒ ඩ්‍රීම් එක තියෙන්න ඕන. ඩ්‍රීම් එක නැතුව බෑ. සහ දැනුවත් හදාගෙන එහෙම යන්න ඕන. ඒකට මට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි පළවෙනිම දේ දැන් ඩ්‍රීම් එකක් කියන එක නිකන් එන්නේ නැහැ. තමන් අකමැති දෙයක් පටන් ගත්තොත් තමන් ඇත්තටම කැමති ෆොටෝ ගහන්න. හැබැයි ඔයා යනවා ගිහිල්ලා මොකක් හරි ලෙක්චරින් කරන්න. ඒක සෙට් වෙන්නේ නැහැ උඩ පායලා නතර කරන්න. හරිද? ඒක උඩ ඒක ජස්ට් එයාට ඒක හැපන් වෙලා තියෙන. එහෙම නෙමෙයි. තමන් ෆොටෝ ගහන්න ආස නම් තමන් වෙඩින් ප්ලෑනින් වගේ ඒ වගේ පැත්තකින් හරි මොනවා හරි වෙන එහෙම යන්න ඕන. තමන් මුලින්ම තමන් කැමති දේවල් ටිකක් හොයාගන්න. හැබැයි තමන් කැමති දේවල් කරනවා කියන සමහර අයට මෙන්න මෙහෙම බිස්නස් පටන් ගන්නවා. නිකන් දකුණු ආසියානු කර්මකලාපීය නිවර්තන වැසිවනාන්තරවල වෙසෙන කුරුමිනියෙක්ගේ යටිබඩ ගැන ඌ ලියනවා එහෙන මෙන්න එච්චරක් විතර පොතක්. හැබැයි ඌ කවුරුත් කියවනවද? ඒ ඩිමාන්ඩ් එකක් නැහැ. පළවෙනි ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන දේවල් කීපයක් අපි හොයාගන්න ඕනේ. අපි කැමති දේවල් ටිකකුත් හොයාගන්න ඕනේ. ඔය දෙක ක්‍රොස් චෙක් කරන්න. අපි කැමති ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන දෙයක් පටන් ගන්නවා. දැන් අපි කැමති වුණා කියලා ඩිමාන්ඩ් එක නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අර වගේ අර මං කියපු එක වගේ එහෙම එකක් කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන අපි අකමැති දෙයක් කරලා වැඩකුත් නැහැ. දෙකම සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඒතර අර කියන්නේ කොච්චරවත් මාකට් එකට එන්ටර් වෙනවා නම් අපි ඩිමාන්ඩ් එක බලන්න නැත්නම් හැබැයි අකමැති වෙලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක අද යන්න මේක මේ මට දෙන ඇඩ්වයිස් තමයි අවුරුදු 10ක් 20ක් වුණත් අපිට 7-5ක්වත් හම්බුන්නේ නැති වුණත් අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් මොන හරි එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් එතකොට කරන්න. ඒක එතකොට කරගෙන ගියොත් කවදා හරි දවසක ඔක මම ජීවිතේට අද වෙනකන් දැකලා නැහැ. ෆුල් එෆර්ට් එක දීලා ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් හැමදේම ඉගෙනගෙන ෆලෝ කරන්න ඕන දේවල් හැමදේම ෆලෝ කරලා තමන්ගේ උපරිම එෆර්ට් එක දීලා ෆේල් වෙච්ච කෙනෙක් මම අද වෙනකන් දැකනවා. ෆේල් වෙන්නේ එච්චර හරියට try කරන්නේ නැති කට්ටිය. දෙන එෆර්ට් එක 100% මේ එෆර්ට් එක දෙන්න කොටස් වෙලඳපොළ වුණත්
මම අද වෙනකම් දැන් මම අවුරුදු මං හිතන්නේ 15ක් විතර ඉන්නවනේ මේකේ. මිනිස්සු මට කෝල්ස් එනවා සාමාන්‍යයෙන් දවසකට 50ක් විතර එන වෙලාවල් තියෙනවා. හැම එකටම කතා කරන්න බෑ. හැබැයි මම කතා මම කෝල් ආන්සර් කරලාදී 15000ක් 20000ක් විතර. මොකද මම ඒක හෙල්ප් කරන්න ආස නිසා. මම ගොඩක් බිස්නස් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් ඔටෝමේට් කරලා තියෙන්නේ. මේක විතරයි මම අර ආසාවෙන් ගොඩක්ම කැමැත්තෙන් කට්ටියට කියලා දෙන්න ආස නිසා තමයි කරන්නේ. සල්ලිම කියන දේ නෙමෙයි. එතකොට මේ අද වෙනකන් කියන්නේ මේවා කරන්න එන කට්ටියකින් 95%ක් ෆේල් වුණාට මම අද වෙනකන් ඔයා පිළිගන්න හරියට ඉගෙනගෙන කොටස් වෙළඳපොළ කරලා 100ක් කරා නම් 100ම සක්සස්. ඒ කියන්නේ අද වෙනකන් හරියට ඉගෙනගෙන ෆේල් වෙච්ච එක්කෙනෙක්වත් දැකලා නැහැ. අද වෙනකන් දැකලා නැහැ. ඒ ෆේල් වුණා නම් එයා හරියට ඉගෙන ගත්ත නැති කෙනෙක් මොකක් හරි එයාගේ අවුට් එකක් තියෙනවා. ඒකයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර කියලා දෙන්න එක උනත් කියලා දුන්නාට පස්සේ කොහොමද මේක අපි එසෙන්ස් එක හදාගන්නේ කියලා මේක කරගන්න යා තේරුම් ගන්න එපා. කොහොම වුණා. දැන් ඇත්තටම ඔක කතා කරගත් අනිත් දැන් අපි අපේ පැත්තට ඇත්තටම ඔයාගේ ජර්නි එක ඔයා කරේ කියලා ලොකු රිස්ක් එකක් ගත්ත එක පාට. ස්විච් වෙන්න. ජොබ් එක ක්විට් කරලා මම නෑ මම මේ පැත්තෙන් තමයි මම මගේ මේක පර්සව් කරන්නේ. රයිට්. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ඔයාලට වෙනම සේෆ්ටි නෙට් එකක් තිබ්බද? බෑකප් ප්ලෑන් එකක් තිබ්බද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොකද්ද මේ එක්සිට් ස්ට්‍රැටජි එකක් ඔයාගේ තිබ්බේ කොහොමද? ඔයා මේකට ස්විච් වෙනකොට ඔයාගේ තිබ්බ? නෑ. අපි නරක දෙයකින් හොඳ දෙයකට මාරු වෙනකොට අපිට එක්සිට් ස්ට්‍රැටජි එකක් අවශ්‍ය නෑනේ. මට එහෙම එක්සිට් ස්ට්‍රැටජි එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඒ කියන්නේ තමන් අකමැති දේවල් කර කර ඉන්නවාද තමන් කැමති දේ කර කර තමන් කැමති දෙයකින් මොකටද එක්සිට් වෙන්නේ? හරිද? ඊළඟ දේ තමයි කතා කරපු දේ තමයි රිස්ක් එක. මම හිතන්නකෝ මම ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා කොටස් වෙළඳපොලේ හිතන්න කම්පැනි 20ක ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා කියලා. හරි. එතකොට මම තව මගේ බිස්නස් උත් මම කීපයක් කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් ඔය හිතන්න කෝටි ඔක්කොම එකතු කළා කියලා මොනවා හරි දේවල් 50කින් විතර මට සල්ලි එනවා කියලා. ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිද විවිධාකාර අපේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙන. ඒතර විවිධාකාර දේවල් වලින් සල්ලි එනවා කියලා. හරිද? එතකොට මට ක්‍රම 50කින් විතර සල්ලි එනවා. සල්ලි එන මං හදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්ට ජොබ් එකේ ඉන්කම් එක විතරනේ. දැන් යාට හෙට එයා මොකක් හරි බොස් එක ප්‍රශ්නයක් දාගත්තොත් ඔයා යන්න කියලා එයා යවු හැකි. එතකොට දැන් මම ෆේල් වෙන්න මං හිතන්නේ එක දිගට දේවල් 50ක් විතර නැති වෙන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මගේ තියෙන දේවල් හිතන්නකෝ ඇසට්ස් තියෙනවා නම් ಜಾති 50කින් විතර මට ලොස් වෙන්න ඕනේ නැති වෙන්න. අරයට එක දෙයයි තියෙන්නේ. ඒතර මමද වැඩියෙන් රිස්ක් එක අරන් තින්නේ ජොබ් එක කරන කෙනා. ජොබ් එක කරන කෙනාගේ රිස්ක් එක ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ගේ රිස්ක් එකට වඩා මං හිතන්නේ 100 ගුණයටත් වඩා වැඩි. ඒක එයා අවබෝධයක් නැතුව තමයි ඉන්නේ. එතකොට ඒකයි දේ තියෙන්නේ. ඒ තමන් කැමති දේවල් කරන යන එකේ ඒකේ එක්සිට් ස්ට්‍රැටජි හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන් ආස දෙයක් කරන්නේ. ආස දෙයක් කරන්නේ අපි සල්ලි වෙනුවෙන් නෙමෙයි කරන්නේ. ඒක අපි ආසින්ද කරන්නේ. සල්ලි කියන්නේ බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරයි. රිවෝඩ් එක තමයි ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් යාල සල්ලි කියන දේ. ඔව්. ඒකත් මොකද නේද සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය දැන් 8 to 5 ජොබ් එකට ඒගොල්ලෝ ස්ටක් වෙලා ඉන්නේ සේෆ්ටි නෙට් එකේ ඉතින් දැන් අරක මේ වැඩ කරේ නැත්නම් අපිට මේ ජොබ් එකෙන් මොකක් හරි සර්ව් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් පැත්තට යද්දී normal 8 to 5 job එකක් කරන ගමන්ම සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු මේකට අපිට engage වෙලත් කොහොමද කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්? එහෙම කරන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් ඔය එහෙම කරන්න වෙන වෙලාවක් තමයි ඔය ෆැමිලි මෑන් නම් දැන් ඔයාට බබාලා ඉන්නවා. ආට වයිෆ් කෙනෙක් ඉන්නවා නඩත්තු කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ආ කියන එක හරි. හැබැයි මම කියන්නේ යන් කෙනෙක් නම් අවුරුදු 18යි 20යි නම් වයස මම කියන්නේ ඔබ කැමති දේ කරපන්. එක එක්කෙනා කියන්නේ බෑ. හැබැයි අරම කෙනෙක් නම් අර වගේ එහෙම තියෙනවා නම් එයාට පුළුවන් ටික ටික අපි කියමු ස්ටොක් මාකට් ගන්න. ජොබ් එකෙන් අයින් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. සමහර කට්ටිය හිතනවා බිස්නස් පටන් ගන්නවා කියන්නේ ජොබ් එකෙන් අයින්. බිස්නස් පටන් ගන්නවා කියන එකයි ජොබ් එකෙන් අයින් වෙනවා කියන දෙක. ජොබ් එකේ ඉන්න ගමන් බිස්නස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට තමන්ට පුළුවන් ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න ජොබ් එකේ ඉන්කම් එක වෙන්න පුළුවන්. තව බිස්නස් පටන් ගන්න මොනවා හරි ජොබ් එකේ ඉන්න ගමන් කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් බිස්නස් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් try කරලා යම් කිසි ඉන්කම් එකක් එකකින් එනකොට ජොබ් එකේ ඉන්කම් එකට ඉක්වල් ඉන්කම් එකක් වගේ එන ලෙවල් එකකදී අවුරුදු 5ක් 10ක් වගේ යනකොට ඒ වගේ මට්ටමකට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට එක්සිට් එක ගන්න පුළුවන්. අර ෆැමිලි මෑන් කෙනෙක් නම්. හැබැයි නිකන් කෙනෙක්ට එහෙම ඕනේ මං හිතන්නේ දැන් දෙමාපියන්ගෙන් කාලා බීලා ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දෙමාපියන්ටත් තව කාලයක් කන්න බොන්නවත් අඩුම ධර්මේ. ලොකු දේවල් නෙමෙයි. බේසික් නීඩ්ස් ටික මම කියන්නේ මේ ලොකු වාහනවත් එහෙම ගෙවල්වත් එහෙම නෙමෙයි. බේසික් දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් නම් කැමති දේ කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට දැන් මුලදිම ඇත්තට මනුෂ්‍ය කතා කරා හොඳ පොයින්ටර්ස් තුනක් මයින්ඩ්සෙට් එක ගැන. එතකොට තව අයිඩියා එක තියෙන්න ඕනේ කියලා මේක ගැන. ඒතර දැන් මේ මයින්ඩ්සෙට් එක ගැන කතා කරන සාමාන්‍යයෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලදී සහ මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි CAC මේ ඔක්කොම මේ සෙට් එකට ගියාම
මේක හරි ඉමෝෂනල් රෝල කෝස්ටර් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. බය හිතෙනවා, සල්ලි ලොස්සන දුක හිතෙනවා, සල්ලි ආපම සතුට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි ඔළුවේ මේවා තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක දැන් මේ මයින්ඩ් සෙට් එක කොහොමද අපි කට්ටිය ඔළුවේ දැන් ඒක මේන් කම්පොනන්ට් 85ක් මයින්ඩ් සෙට් එක කියලා කියනවා. කියන්නේ මොන දේකට අපි රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ කියන එක අපිට මේක කිව්වා මේ මිනිස්සු. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද අපි ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න මයින්ඩ් සෙට් එක? කියන්නේ ඔය ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන එක ඔයාගේ ඔළුවට දාගන්නේ කොහොමද සාමාන්‍ය කී කම්පොනන්ට්ස් එක මාසෙක? පළවෙනිම දේ තමා ඔයාගේ මඟගෙන් කියන්නේ පළවෙනිම දේ තමා ඔයාට දැන් ඔයා ඔය රිස්ක් එකනේ දකින්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට නිතරම අපිට අප්සෙට් එකක් කියන්නේ රිස්ක් එක කියලා කියන්නේ අන්සර්ටනිටි ඔෆ් අවුට්කම්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ අවුට්කම් එක අන්සර්ටන් වුණාම තමයි අපිට බය හිතෙන්නේ, පැනික් වෙන්නේ, දාඩිය දාන්නේ, ඔක්කොම වෙන්නේ. අපිට මොකක් වේද දන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාට කියනවා ස්ටොක් මාකටේ සල්ලි දාලා දෙනකොට කියනවා අපි කියමු මේ ආණ්ඩුව දැන් ඊළඟ මාසේ ඡන්දේ. ඒක ඡන්දය යනකොට මේ ඡන්දේට ස්ටොක් මාකට් එක මේක දිනුවොත්යෙන් වැටේද දන්නේ නැහැ. ඔයාට රැයට දාඩි දානවා, මේ වෙනවා, ඔක්කොම වෙනවා, ඔයාට ශිවස් වෙනවා. එතකොට මේ ඒකයි. ඒ අන්සර්ටනිටි එක හින්දා තමයි මේ වෙන්නේ. හැබැයි අපි පොලිටිකලි බයස්ඩ් ෂෙයාර් එකක් ගත්තොත් නේ අපිට එහෙම වෙන්නේ. මම පුද්ගලිකව එහෙම ගන්නෑ. මොකද මට රිටර්න් එකට වඩා මගේ මානසික නිදහස වැදගත්. සමහර ෂෙයාර්ස් තියෙනවා ඒ පොලිටිකලි බයස් ෂෙයාර්ස්. ඒතර මම එකක් විතරයි කියන්නේ. ඒතර මම ඒක අවොයිඩ් කරනවා. දැන් ඒකේ ඒ ෂෙයාර් එකේ ඒකේ තියෙන ඔක්කොම ටික සර්වයිව් වෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකකින් එන කොන්ට්‍රැක්ට් එකකින් එන සල්ලි. වෙන ගවර්න්මන්ට් එකක් ආපු ගමන් කම්පැනිට කෙල වෙනවා. ඒතර එහෙම එකක් ගත්තොත් නේ අපි අඬ ඉන්න ඕනේ. මොන ගවර්න්මන්ට් එක ආවත් ප්‍රොෆිට් කරන කම්පැනියක්ද? නෑ එහෙම තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ එකක ඉන්වෙස්ට් කරලා මයින්ඩ් එක නිදහසේ තියාගෙන ඉන්න. ඒක දැනුම හදාගත්තනම් හරියට නොලෙජ් එක හදාගත්තනම් කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට අවුට්කම් එක සර්ටන්. අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි අන්සර්ටන්. අපි ගිහිල්ලා ඔක්කොම තියෙන කම්පැනි 300ක් තියෙන 300කම දාන ලෝකෙත් තියෙනවනේ තාම. කම්පැනිදී ලක්ෂ ගාන. ඔය ලක්ෂ ගානෙම සල්ලි දාන්නේ නැහැ. අපි බලලා අපිට සර්ටන් එකක තමයි අපි සල්ලි දාන්නේ. ඒක හොයාගන්න තමයි නොලෙජ් එක ගන්න. අපිට අවුට්කම් එක සර්ටන් නම් මට 100% අවුට්කම් එක සර්ටන් නම් මට බය හිතෙන්නෙත් නැහැ, නිින්ද යන්න දෙන්නෙත් නැහැ, පැනික් වෙන්නෙත් නැහැ, මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔය මයින්ඩ් එක ඊස් එතකොට. ඒක ෆුල් කොන්ෆිඩන්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඒකයි. ඒක තමයි සීක්‍රට් එක. මොකද මේ අපි ඕකට එද්දී ඕකට තමයි ඇත්තටම මගේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ ඇත්තටම මේ මිනිස්සු. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි ගත්තොත් අනිත් ප්‍රශ්න දෙයක් තමයි දැන් අපි මම හිතන්නේ හොඳ ගොඩ වෙලා කතා කරා. ඔගේ මොරල් හදන්න මම පොඩි දෙයක් කියන්න. කට්ටිය බලන කට්ටිය ඔයාගෙන බලන කට්ටියගේ ලංකාවේ ගත්තොත් මුල කෝටිපතියෝ ගත්තොත් බිලියනර්ස් 1000ක් ගත්තොත් ඔය 1000ම කොටස් වෙනද බිලි ඉන්නවමනේ. මුල කෝටිපතියෝ 1000ක් ගත්තොත් ඔය 1000ම කොටස් වෙනද බිලි. ලෝකේ ගත්තොත් මුල කෝටිපතියෝ 10000ක් ගත්තොත් ඔය 10000ම කොටස් වෙනද බිලි ඉන්නවා. ඒක ඒගොල්ලෝ ඉන්වෝල්ව් කරගෙන යන එකක් නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒකේ ඉන්නවා. එතකොට අපි ඔය පොඩි කට්ටිය ගොඩාක් වෙලාවට හෙට මෙහෙට ට්‍රේඩ් කර මේවා කරාට ඔයා දැන් ලොකු ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ගත්තොත් එහෙම එක දිගට අවුරුදු 15 20 දැන් එකම ෂෙයාර් එකක ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. එහෙමත් ඉන්නවා. ඒක අර එකම ස්ටොක් එක අල්ලගෙන ගොඩක් කට්ටිය එහෙමත් ඒකෙන් ඒක ග්‍රෝ වෙනකන් එහෙම ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒතර ඔයා ගත්තොත් එහෙම සමහර ෆැමිලිස් ඉන්නවා. අපි කියමු ලංකාවේ වුණත් අපි කියමු දැන් ජෝන් කීස් වගේ එකක් මම හිතනවා අවුරුදු 100ක් 200ක් පරණ ඇති. ඒතර ඒක ගොඩක් අතීතයේ ඉඳන් එන එකක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කාලේ ඉඳපු කට්ටියකින් දරුවන්ගෙන් ඊළඟ කවදාවත් මම හිතන්නේ ඒව අයිතිකාරයෝ කිසිම දවසක මේ රසාවක් කරලා නැතුව ඇති. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. එතකොට අර ඒ වගේ මට්ටමක් මම කියන්නේ ආපුදේ මට දායි ගියා නෑ මම අපි මේ කට්ටියට මොරල් ෆුල් අප් ඒකයි මම කියන්නේ ඒකයි මොරල් එක දෙන්න. ඉතින් හැම ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න ලොකු සල්ලිගාරයෝ හැමෝම කරන දෙයක් නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ තියෙන කෝ බිස්නස් එකට අමතරව ලෝකේ තියෙන ඕනම සල්ලිකාරයෙක්ගේ තියෙන දේවල් දෙකයි. තමන්ගේ පුද්ගලික ව්‍යාපාරය තියෙනවා, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඔය දෙක විතරනේ තියෙන්නේ. පුද්ගලික ව්‍යාපාරය තියෙනවා, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක තියෙනවා. එතකොට ඔයා ධම්මික පෙරේරා ගත්තොත් එයාගේ කැසිනෝ තියෙනවා, නම් පුද්ගලික ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඒතර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයා වොරන් බෆට් ගත්තත් එයාගේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ක්ලයන්ට් ලගෙන් එයාගේ MC කමිෂන් බේස් බිස්නස් එකක් තියෙනවා, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ බිස්නස් එක කියන්නේ තමන් මොන හරි විකුණනවා. ඒ විකුණලා එන සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන එක ඕකනේ මොඩල් එක. එතකොට ඔයා බිල් ගේට්ස් ගත්තත් එයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? එයා මයික්‍රොසොෆ්ට් එක ඒ කාලේ CD විකුණනවා, දැන් ඒ සිස්ටම් එක විකුණනවා මයික්‍රොසොෆ්ට් කියන සිස්ටම් එක. එයා ඊට පස්සේ මේ සල්ලි කොටස් වලට බලලා ආයෝජනය කරනවා. ඕනම කෙනෙක්ගේ තියෙන්නේ ඔය මොඩල් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක
අර ලොකු කට්ටිය කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක අපි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැමෝම ඒකනේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හැමෝම try කරන්නේ මේ දැන් සමහර කට්ටිය. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම try කරලා තියෙන එකම දෙයකටනේ. මේ මිනිස්සු දැන් මේ යන්නේ අපි යන්නේ නිවන් දකින්න නෙමෙයි. අපි යන්නේ සල්ලි හොයන්න. හැබැයි මිනිස්සු පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජි එකනේ වෙනස්. එතකොට සමහර මිනිස්සු හිතනවා රස්සා කරලා පුළුවන් කියලා. රස්සා කරලා පුළුවන්. දැන් ඔයාට රස්සාවක් කළා දැන් ඔයා CEO කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි CEO කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කී දෙනෙක්ටද? ඒ කියන්නේ මිලියන ගානකින් සමහරට අර try කරන මිලියන ගානකින් බොහොම සුළු පිරිසකට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හිතන්න ඒකයි. එතකොට ඒකේ ට්‍රැෆික් එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මම කියන්නේ ලෝකේ ගොඩාක් ලොකු සල්ලි. ඒක ඉවන් කම්පැනි ගොඩාක් රැක දැන් ඔය ලෝකෙ ඉන්නවා බිලියනස් 4000 ගානක්. ඕකෙන් රැකියාවක් කරලා බිලියන කෙනෙක් වෙච්ච කට්ටිය මං හිතන්නේ 5 දෙනෙක්වත් නැතුව ඇති. මෙතන Google එකේ ඉන්නවා. Google එකේ මං හිතන්නේ Google එකේ හරි කවුරු මොකක් හරි කම්පැනි එක ලොකු කම්පැනි CEO කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉන්දියන් කෙනෙක්. මට නම මතක නැහැ. හරියට කවුරු කමෙන්ට් එකක් දායි සමහරට මේක දැම්මොත්. මේ ඉතින් අර නමුත් මේ ඔක්කොම ඉන්නේ බිස්නස් කරලා ඉන්වෙස්ට් කරලා ආපු කට්ටිය. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම ස්ට්‍රැටජි එක වෙන්න ඕනේ ඒක. ජොබ් එකක් කරන එක නෙමෙයි. පහසු දේ. ඒ කියන්නේ හැමෝම try කරලා ඒ උඩට ඇවිල්ලා තියෙන අරමනේ. ඒතර ඒකම තමයි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව වෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයා මේ කොහෙද මේ යාපනයේ යන්න බස් එක නැගලා කතරගම යන්නේ නැහැ. කතරගම යන බස් එක නැගින. ඕක තමයි ඉතින් මොටිවේෂන්. යන්න ඕනේ පැත්ත. යන්න ඕනේ පැත්ත ඩිෆයින් කරලා. දැන් කියන්නේ මිනිස්සු ඒවා කිව්වා වගේම අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක දුන්නත් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොන දෙයකටද අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ, ඇයි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ, මේකෙන් මට මොකද්ද ලැබෙන්න පුළුවන් රිටර්න් එක. ඒතකොට ඒ ටික දන්න නම් අර කිව්වේ නිදාසේ නිදා ගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් බයක් නැතුව. මේ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන අපි හැමෝමට හිතෙන. මේ වෙල්ත් කියන කැටගරි එක අපි මේ ලබා ගන්න මොකරි ෆෝමියුලා එකක් තියෙනවද මනුෂ්‍ය? මම ඒක කලින් ප්‍රශ්නේ කිව්වා. ෆෝමියුලා එක තමයි පළවෙනි දැන් අපි ඇත්තටම මේකේ ෆෝමියුලා එක තමයි ඕනම ඔයා බලන්න. සල්ලි තියෙන වාගේ ගෙවල් පැත්ත වෙන්න පුළුවන්, ලංකාව වෙන්න පුළුවන්. ඕනම එක්කෙනෙක්ගේ තියෙන්නේ එයා ගොඩාක් සල්ලි එකතු කරගෙන නම් බිලියන ගාණක් කෝටි 50 100ක් 200ක් එකතු කරගෙන නම් ඔයා කියාපුලි බැලුවම තියෙන දේවල් දෙකයි. එයා බිස්නස් එකක් කරනවා. බිස්නස් එකක් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හරි රූත්ලෙස් අපි කිව්වොත් එම බිස්නස් එකක් කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් විකුණනවා. මොකක් හරි මගුලක් විකුණනවා එයා. හරිද? එතකොට මොකක් හරි දෙයක් විකුණනවා. ඒක එක පැත්තක් විකුණන එක. දැන් සමහර කට්ටිය බිස්නස් කරන්න හදන ෆෝකස් කරනවා අපි accounts කරා නම් accounting team එකට වැඩිපුර IT team එකට. හැබැයි මං හිතන්නේ අපි විකුණන එකට තමයි මුලින්ම ෆෝකස් කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් කම්පැනියට සල්ලි එන්නේ එතනින් නේ. ඔයාට ලෝකේ ඉන්න හොඳම accountant ඉන්නවා. ඔයාට ලෝකේ ඉන්න හොඳම IT manager ඉන්නවා. හැබැයි ඔයාට කම්පැනියට සල්ලි එන්නේ නැත්නම් ඒ බිස්නස් එක වැහෙලා දාන්න. හැබැයි ඔයාගේ accountant average එක කෙනෙක් IT man average කෙනෙක් හැබැයි ඔයාට සල්ලි එනවා නම් බිලියන් ගණන් වලින් බිස්නස් එක හොඳට නැගලා යනවා. ඒතර මොනවා හරි දෙයක් විකුණනවා. ඒ විකුණන සල්ලි ටික ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඕක තමයි මොඩල් එක. ඕක තමයි ෆෝමියුලා එක. ඔය ෆෝමියුලා එකට එන එක තමයි වැඩි. ඕක එක ස්ටෙප් පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට ඔයාට ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා ජොබ් එකෙන් හම්බෙන සල්ලි වලින් හරි කමන්නේ ස්ටොක් මාකට් ඉන්වෙස්ට් කරලා ෆෝමියුලා එකෙන් එක කොටසක් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. එක කොටසක් එතකොට හරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ටික හදාගෙන යන ගමන්. ඉතින් අනිත් පැත්තට තමන්ගේ පර්සනල් බිස්නස් එක මොනවා හරි දෙයක් විකුණන්න පටන් ගන්නවා. මොකක් හරි එකක්. ඒක විකුණන්න පටන් අරගන්නකොටත් සමහර ප්‍රශ්න ඔතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර බිස්නස් තියෙනවා ඒවා අපි පටන් ගත්තාම ඒවා කැපිටල් ඉන්ටෙන්සිව් බිස්නස්. ඔයාට දැන් හිතන්නකෝ ඔයා හාල් මූලක් කරනවා. ඒ හාල් 3-5 බිස්නස් එකක් ඔයා පටන් ගන්නවා බිස්නස් එකක් කරනවා කියලා ඔහේ කරන්න ගන්නවා කිසිම නොලෙජ් එකක් නැතුව කරන්න ගන්නවා. දැන් හාල් බිස්නස් එකේ හාල් මූලක් දැන් ගත්තම දැන් ඩඩ්ලි සිරිසේන වගේ කෙනෙක් එයා බාල් කිලෝ මිලියන ගාණක් ප්‍රොසෙස් කරනවා. එයා බිලියන් ගාණක් සල්ලි දාලා සයිලෝ හදලා තියෙනවා. එයාට එකෙන් රුපියල් දෙකක් තිබ්බත් එයාට පට්ට ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවා. පාඩුවක් නෑ. ඒක දුවා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා හාල් කිලෝ 1000 2000 කරා කියලා එදා වේල මේ කරගන්න එතනින් එහාට ග්‍රෝ කරගන්න සල්ලි නෑ. හැබැයි ඊට වඩා අලුත් කෙනෙක් කොල්ලෙක් සල්ලි නැති එක්කෙනෙක් අතේ ලක්ෂ 5-10ක් තියෙනවනම් බෙස්ම තින් තමයි අර ඩඩ්ලි සිරිසේන වගේම සල්ලි හොයන්නත් පුළුවන්. පොඩක් සර්විස් බිස්නසස්. කැපිටල් ඉන්ටෙන්සිව් නැති බිස්නස් මොඩල් එකක්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට මිල ටිකක් වැඩි එකක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා. ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා කියන එක ඇවිල්ලා ඒක ඔයාගේ කස්ටමයිස් දෙයක් නේ. එතකොට දැන් හාල් එක නම් අරයාගෙන් ගත්තත් එකයි ඔයාගෙන් ගත්තත් එකයි. අතන වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට දැන් එතනදී දැන් ඩඩ්ලි සිරිසේන කොස්ට් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකකුත් තියෙනවා. අර මහලොකු සයිලෝ ගහලා මේවා කරලා අපි හාල් කිලෝ එක අපි දෙනවා නම් අපි පොඩියට පටන් අරගෙන ඉවර වෙලා රුපියල් 100ට දෙනකොට අර අදට දෙන්න පුළුවන් 80 විතර. එතකොට එතනින්ම ෆේල් අපි. හැබැයි ඩඩ්ලි සිරිසේන ඇවිල්ලා ඔයාට හොඳ ස්කිල් එකක් තියෙනවා. ඔයත් එක්ක ඇවිල්ලා ක්ලාස් කරන්න බෑනේ.
නේ වත් එක්ක ඇවිල්ලා වෙන මොනවා හරි වා කරන වා කොණ්ඩේ කපන එක වා හරියට කරනවා නම් වත් එක්ක කොණ්ඩේ කපන්න බෑනේ යා ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ කපන්න වත් එක්ක ෆයිට් කරන්නෙත් නැහැ හැබැයි ඒක යම්සි ඒක තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන ඒ සර්විස් බිස්නස් එක ඔයා වෙඩින් ප්ලෑනින් කරනවා නම් ඩඩ් ඩිසිෂන් එක නෑනේ වෙඩින් ප්ලෑනින් කරලා වෙඩින් ප්ලෑන් එකක් කරලා සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ලක්ෂ 50ක් විතර හොයන කට්ටිය ඒකෙන් නේ මාසෙට වෙඩින් පහක් ගහගත්තොත් කෝටි 2ක් 3ක් අර වගේම ලොකු ලාභයක් ගන්නවා හැබැයි කැපිටල් එකක් දාලා නෑ ඒකනේ ලොකු ලාභයක් අර වගේම ගන්න හැබැයි කැපිටල් එකක් දාලා නෑ අපි සිලෙක්ට් කරගන්නකොට ඒ වගේ සිලෙක්ට් කරන්නත් ඕනේ එහෙම නැතුව අර වගේ එකකට පැන්නොත් එහෙම කෙලින්ම පැනපුත් තැනින්ම කියලා වෙනවා මොකද එතන යා ලොකු කැපිටල් එකක් දාන්න ඕන එකකට අපි කැපිටල් එකක් නැතුව පැන්නවා ඔව් අර කියන්නේ හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මොකද අපි එක්ස්පෝස් වෙන්න ඕනේ කියන එක කියලා නේද හරි එතකොට දැන් අපි මේ ලැටර් පාර්ට් දැන් අන්තිම පාර්ට් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මනුෂ්‍ය මට එකක් අහන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයා මේක පටන් ගන්න කොටයි ඊට පස්සේ දැන් අද වෙනකොටයි ඔයාගේ වර්ල්ඩ් විව් පොයින්ට් එක කොහොමද ඔයාගේ පර්සනැලිටි ඔයාගේ අයිඩෙන්ටිටි චේන්ජ් එක කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මේ ඉන්ස්පයර් කරන්න පුළුවන් කට්ටියට කියන්න පුළුවන් කොහොමද මනුෂ්‍ය ඒක මේමයි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් ඔයා බිස්නස් කරන ගත්තට පස්සේ පර්සනැලිටි එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා ඒ කියන්නේ ටිකක් සමහරලාට මම මුල්ම කාලේ ඉඳපු විදිය නෙමෙයි ඊට පස්සේ දැන් පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම පොසිටිව් එකකටත් වඩා පොඩක් කේන්ති යනවා වැඩි පොඩක් ඇග්‍රෙසිව් වැඩි පොඩක් රූත්ලස් වැඩි වෙනවා බිස්නස් කරගෙන යනකොට එහෙම වෙනවා ඉතින් අයිඩෙන්ටිටි එක පැත්තෙන් ගත්තොත් මට අද තියෙන දේ තමයි ගොඩක් අපි ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් ඩීල්ස් කතා කරලා තියෙනවා හයි ස්ටේක් ඩීල්ස් එතකොට මට සාමාන්‍යයෙන් එන්වයරන්මන්ට් එකක් දැපු ගමන් ටක් ගාලා මේ මට පොඩ්ඩක් අර මිනිස්සුන්ව ස්කෑන් කරන්න තියෙන හැකියාව පොඩ්ඩක් ඒක වැඩි වෙලා පොඩි බිල්ඩ් ගොඩක් ආශ්‍රය කළා කට්ටිය වන්දනගෙන ඒ මේවා කළා ටක් ගාලා කෙනෙක්ගේ තියෙන ඉන්ටෙන්ෂන් මොනවද කියලා එහෙම ටක් ගාලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා විවිධාකාර පැතිවලින් ඉතින් නමුත් අර ප්‍රධානම දේ තමයි මගේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ කියන්නේ යම්කිසි මිනිස්සෙක්ට දියුණු වෙන්න නම් දැන් Tamanට තියෙන දේ ඇති කියලා හිතාගෙන ඉඳියොත් කවදාවත් එතන දියුණුවක් නැහැ. මේක මට මදි කියලා හිතන්න. Taman හිතන්නකෝ ආ හෙට මේවා කරලා බිලියන ගාණක් හම්බ කරා කියලා. නෑ ඊට පස්සේ ඔයා බිලියනයක් හම්බ කරා කියලා ඊළඟ වතාවේ ඔයාට ඕන වෙන ඒකෙන් නෑ සැටිස්ෆයිඩ් නෑ. මට බිලියන 10ක් වන්න ඕන. ඒ ආශාව. ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිතරම ලොකුවට හිතන්න ඕනේ. නේ? වාට ඒක කොහොමද නම්බර් 1 වෙන්නේ නම්බර් 1 නැතිනම් වැඩක් නෑ එතන නේ ඒ දේ ඇතුලේ නම්බර් 1 වෙන්න ඕනේ එහෙම වෙලා හම්බ කරත් ඔයා අද බිලියන් එකක් හම්බ කරොත් ඔයා අද කෝටියක් හම්බ කරොත් ඒකෙන් ඔයා සැටිස්ෆයිඩ් නෑ ඊළඟට කෝටි 10කට ඔයා ටාගට් කරන්න කොච්චර වුණත් අර මං සැටිස්ෆයිඩ් නෑ සැටිස්ෆයිඩ් නෑ කොච්චර පුළුවන් තරම් තව ලබා ගන්න try කරන්න ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒකත් ඔය මයින්ඩ්සෙට් එකේ කැලලක් අපිට අයිතියන කොච්චර වුණාද මොකද නැත්තම් අපි තව ස්ටෙප් එකකට හරි බයයි කිසිම දේ තමයි මේක ෆයිනල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ලට කියන දෙයක් අපිට ජීවිතේ ඇචීව් කරගන්න බැරි ටාගට් එකක් තියෙනවා ඇචීව් කරගන්න පුළුවන් ටාගට් එකක් නම් වැඩක් නැහැ ඒ කියන්නේ ජීවිතේ අපි මැරෙනකන් වැඩ කරත් ඇචීව් කරගන්න බැරි ටාගට් එකක් වෙනවා නේ එතකොට තමයි අපි මැරෙනකම් අපිට ඒතර කරන්න වැඩ දිනවා නැත්නම් ඉතින් ඇචීව් කරගත්තට කරන්න වැඩක් නැහැ ඊට පස්සේ අපතේ කාලා ඉන්න වෙන්නේ නේ එතකොට අපි මොටිවේට් වෙන්නේ එතනින් ඉවරනේ අපි ආස අපි ඇචීව් කරන්න බැරි ඒ තරම් අමාරු ලොකු එකක් තියාගන්න නේ ඒකයි මේකත් හරි එතකොට මාර්ස් දැන් මේ වාගේ තියෙන කරන්ට් අප්‍රෝච් එකත් එක්ක දැන් ඔයාලට මේක ෆිලොසොෆියක් විදිහට මේක හැදුවොත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අපේ මේ වීවර්ස්ලට කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි මන්ත්‍ර එකක් නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන concept එක කොහොමද ඒගොල්ලෝ ස්ටෙප්ස් 3කින් විතර වගේ ඒගොල්ලන්ට කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේක ඔලුවට දාගන්නේ අපි මේ ඔක්කොම අද පොඩ්කාස්ට් එකම අපි මේ ජොට් ඩවුන් කරත් පොයින්ට්ස් 3කට එහෙම කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඔතන අපිට සාමාන්‍යයෙන් එච්චර දෙයක් අපිට සමරි කරලා කියන්න අමාරුයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් කියන්නේ ගොඩාක් වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු අවර්ස් අපි කියමු 5000 10000 අවර්ස් වගේ ඉගෙන ගන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් ඊට කලින් මට ඒ කියන්නේ බිගිනර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට යාට දෙන්න තියෙන ඉන්ස්පිරේෂන් එක හරි ඇඩ්වයිස් එක හරි තමයි පළවෙනි දේ තමයි ඒ කියන්නේ ඇනලිසිස් ලීඩ් පැරාලිසිස් ඒ කියන්නේ ඔයා ඕනෑවට වඩා පර්ෆෙක්ට් දෙයක් කරන්න බලන් ඉඳ හරියටම පර්ෆෙක්ට්ලි කරන්න බලන් ඉඳුත් ඒ වැඩේ කෙරෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඔයා වයසට යන එක විතරයි දැන් මම කිව්වේ අර එක්සැම්පල් එකක් මම දුන්නේ කොරියාවේ ඉඳපු ළමයෙක් සාමාන්‍ය පෙළ විතරයි අවුරුදු 18 දී මාත් එක්ක ජොයින් වුණේ 18 දී වගේ දැන්ට අවුරුදු 6-4කට කලින් දැන් වෙනකොට කෝටි 20ක විතර ස්ටොක් මාකට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදලා තියෙනවා මට මතක විදිහට මාතර පැත්තේ පොඩි මිනි සුපර් මාකට් එකකුත් තියෙනවා යාට දැන් ලංකාවට එලා හොඳට ඉන්නවා හරිද එතකොට
එකන යා ඇනලිස් කරරින්දර නෑනේ වැඩ කරන්න පටන් දැන් ගොඩක් කියලාට ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලට දැම්මික ගොඩක් හයි ප්‍රොෆෙෂනල්සා ඒගොලන්ට ගොඩක් කියලාවට තියන් හැමතිස්සම ස්කෝලි ගෙන ගන්නකොට ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩිස්වල ගෙන ගන්නකොට ඒගොලන් නිතරම පීනලයිස් කල තින වැරද්දට පීනලයිස් කල වැරදි කරන්න බයයි මං අද මෙතනකට ම වැරදි දහදක් ඉතර කල ඒගොල වැරදි කරන්න බය වුණ හම බිස්නස්තල වැරදි නොකර යන්ට බෑ තේරනද වැරදි වෙනවා උනහම මොකක්ද වෙච්ච වැරද්ද කියලා බැලුව ගුරුවරයෙක් හරි හොයාගෙන එතන හොයාගත්ත මේ මොකක්ද කියලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ගියා මොනවා කරන්නත් පටන් ගන්නවා පටන් අරගෙන පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ නිතරම බිස්නස් වල කොච්චර ඩිග්‍රී තිබ්බත් වැඩක් නැහැ කොච්චර IQ තිබ්බත් වැඩක් නැහැ ස්පීඩ් එක නැත්තම් ස්පීඩ් එක තමයි නම්බර් 1 ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් මගේ ලයිෆ් එකේ මගේ නෑ සව සතියකින් කරන්නේවා මම කතා කරන්නත් ආස නැහැ හෙට කරන්නේවා එහෙමත් නෑ මට ඕන මේ දැන් මේ වෙලා තව පැයකිනුත් නෙමෙයි මේ දැන් මේ වෙලා සමහර කතා කරපු දවස් වල කිව්වා මේ දැන් මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ දැන් මම ඔයාලටත් කියන්නේ මේක දානවා නම් කොහෙට හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකකට පුළුවන් තරම් අදම දාන්න පුළුවන් ඒත් හොඳයි හරිද ඒ කියන්නේ මොකද ඒ ස්පීඩ් එකත් එක්ක කවදාකවත් IQ එකටවත් එහෙම නැත්තම් ඩිග්‍රීස් වලටවත් ෆයිට් කරන්න බෑ ඔයාට හෙන මාර මොලයක් සමහර මම දැකලා තියෙනවා කිසිම මේ අධ්‍යාපනයක් නැති සාමාන්‍ය IQ එකක් තියෙන මිනිස්සු බිලියනර්ස් වෙලා ඉන්නවා. කොහොමද සමහර ඉන්ජිනියර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, PhD තියෙන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්, කෝටි 7-8 ලෝන්ස්. මොකද සමහර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. දෙපැත්තට හිතනවා කරනවද නැද්ද කී ඉඳලා එයාට අමතක වෙනවා. දැන් අවුරුදු 25යි කියන්නේ ඔක වයස. ඔක අමතක වුණාට පස්සේ ආයෙ මතක් වෙන්නේ අවුරුදු 35යි. ඒ නාකි වෙලා 10 සැබ්ස් වලට නාකි වෙලා මුකුත් වැඩක් කරලා නැහැ. හැබැයි අර වේගෙන් කඩාගෙන ඉඳගෙන යන කෙනා මුලින් මෙයාට ලොසස් වෙයි වැටෙයි ෆේල් වෙයි හැබැයි ෆේල් වුණාට ෆේලියර් එකකින් ඉගෙනගෙන එයා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එයා උඩට යනවා එයා ඉගෙනගෙන මොකද්ද මම ෆේල් වෙච්ච රීසන් එක කියලා හොයාගෙන එයා උඩට යනවා උඩට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට එයා සාමාන්‍යයෙන් පියවර 100ක් 200ක් උඩට ඇගලා සෑහෙන තැනක ඉන්නවා අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට අර ඕනෑවට වඩා හිතන මාරම පර්ෆෙක්ට් කරන්න හදන කෙනා හරි ස්ලෝ බයකුතු හලේ කියන එක ටක් ගාලා එතකොට ඇතේරා දෙයක් නිතරම පර්ෆෙක්ට්ලි කරනවට වඩා ඔයා ඕනම බිස්නස් එක පර්ෆෙක්ට් කරන්න ටික ටික ඒ හැමදේම ඔක්කොම පර්ෆෙක්ට් කරලා පටන් ගන්නද පටන් ගන්නේ කවදාවත් ස්පීඩ් කියන එකට කවදාවත් ස්පීඩ් කියන එක සැක්‍රිෆයිස් කරන්න හොඳ නෑ පර්ෆෙක්ට් දෙයක් පර්ෆෙක්ට් කරන්න ස්පීඩ් කියන එක සැක්‍රිෆයිස් කරන්න හොඳ නෑ ඒ කියන්නේ අපි ගතොත් එහෙම පර්ෆෙක්ට්ලි දෙයක් කරන කෙනා කවදා හරි දවසක හොයන ඩොලර් ලක්ෂ 5ක් නම් වේගෙන් යන කෙනා මිලියන 100ක් වගේ ගන්න පුළුවන් ඇත්තට මේක හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ අද පොඩ්කාස්ට් එක අහගෙනට අනුස අන්තිමට අපි දැන් මේක එන්ඩ් කරන්න පොඩ්කාස්ට් එක මේ අපේ ලිස්නර්ස්ලටයි හැමෝටම ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් එක ඇඩ්වයිස් එකක් හැර තනි වාක්‍යයකට වාක්‍ය දෙකකින් හරි ඔයාලා කියන්න පුළුවන් හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් මට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලිස්නර්ස්ලට කියන්න ඔයාලා මෙච්චරලා කිව්වා කතා කරා මේ වගේ හැබැයි බිගිනර්ස්ලට ආයි අලුතෙන් පටන් ගන්න කට්ටියට පටන් අරගෙන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න බය වෙන කට්ටියට ඒ වගේ කට්ටියට මේක ඉනිෂিয়েට් කරන්න ඕන කියන්න පුළුවන් හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් මොකද අපිට මේක බලන කට්ටිය බලන්නේ සල්ලි හම්බ කරන ටාගට් එකනේ බලන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න. ඒතර සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන නම් කරන්න ඕන දේවල් ටිකත් අපි කිව්වනේ. එතකොට කරන්න ඕන දේවල් ටිකත් කිව්වා. එතකොට ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි මේ එක ඇඩ්වයිස් එකක් වගේ කියන්නේ කිව්ව ගොඩක් කියනවා 50% ටයිම් එක ඉගෙන ගන්න ස්පෙන්ඩ් කරන්න 50% ඉගෙන ගත්තට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යූස් කරන්න ඉගෙනගෙන විතරක් වැඩක් නැහැ ප්‍රැක්ටිස් නොකර. ප්‍රැක්ටිස් කළා වැඩක් නැහැ ඉගෙන ගන්න නැතුව. දෙකම තියෙන්න ඕන. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ හෙට නෙමෙයි දැන් ඔයා ස්ටොක් මාකට් කරන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක් නම් දැන් වෙලාව කීයද? දැන් නෑ මම දැන් මේක බලනකොට අප්ලෝඩ් වෙනකොට කොයි වෙලාවද දන්නේ නැහැ. දවල් 12ට නම් බලන්නේ ටක් ගාලා ඇඳුමක් දාගෙන දුවගෙන ගිහිල්ලා ඉවරලා account එකක් open කරන්න. ඊට ඊළඟ දවසේ මොකක් හරි ක්ලාස් එකක් කරේ මොන හරි ඉගෙන ගන්න තැනක් හොයාගන්න රෙෆර් කරන්න. එතකොට එහෙම ඔයා අවස් 7ක් යනකොට ඔයා අර හිත ඉඳපු කෙනෙක්ට වඩා මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරක් ගිහින් පටන් ගන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ දැන් මේ මොහොතේ හොඳම ටයිම් එක මේ දැන් වෙන මොන ටයිම් එකක් නෑ ඊට වඩා ඕකේ thank you so much මනුෂ ඉතින් මනුෂ කිව්වා වගේ අද පටන් ගන්න මේ දැන් පටන් ගන්න ඔයගොල්ලෝ තව හෙට කරන්න පස්සේ කරන්න කියලා ඉන්න එපා ඉතින් මේ වගේ think tank එකෙන් අපි තවත් podcast වලට අරගෙන යනවා මේ වගේ interesting topics අපි කතා කරනවා මේ වගේ වලට knowledgeable topics කතා කරනවා ඉතින් මේ වගේ අපි තවත් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ podcast කරගෙන නම් අද ඔයගොල්ලෝ මේක බලවට බොහොම ස්තුතියි thank you